السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ. ٹھنڈی ٹھنڈی صبح میں ہم آپ تمام تو لوگوں کو باخبر سویرا میں خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی میں موسم تو شفاف تھوڑا سا بہتر ہے، لیکن لاہور میں بڑی ٹھنڈ ہے بھائی. لاہور اور اسلام آباد میں ہو رہی ہے بارش، شدید بارش. بڑا مزہ آ رہا ہے ابھی ان کو. تو بارش ہو رہی ہے جی، پورے پنجاب میں بارشیں ہو رہی ہیں. پورے شمالی پنجاب میں کہتے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں، جنوبی پنجاب میں بارشیں نہیں ہو رہی. اور آپ دیکھیں میں آج کیسا لگ رہا ہوں، یہ جو فیل ہے نا، اس کے لیے یہ میں داد دیتا ہوں اس پوری ٹیم کو جنہوں نے میرا وارڈروب سلیکٹ کیا. اور آپ کو پتہ ہے چونکہ میں نہایت ہی حسین و جمیل لگ رہا ہوں، لہٰذا آج میرا موڈ بہت اچھا ہے. دیکھا آپ نے، مدیحہ فوراً جیلس ہو گئی. خواتین حضرات یہ ہوتا ہے، اے بندوں کی سونم کپور. کیا نہیں، بہت بہت اچھے لگ رہے، بہت اچھے لگ رہے. مطلب یار کوئی کمپلیمنٹ ہی نہیں دے رہا صبح شفاعت، سے. میں نے آپ کو بولا بھائی اتنے ابھی بولا اسٹائلش لگ رہے ہیں، یہ اتنے آپ نے اسٹائلش لگ رہے ہیں. یہ زبردستی ہے، یہ زبردستی ہے. نہیں خیر بالکل صحیح جناب، بھائی دیکھیں نا، ویسے بھی شفاعت سردیوں میں ہمارے اسٹائل کافی زیادہ چینج ہو جاتے ہیں. اور جو بارش جو ابھی میں اب لاہور والے کہیں گے بھی ویسے تو آپ کراچی کے موسم کو اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہماری لاہور کی بارش کو کیوں نہیں سیلیبریٹ کرتے. تو شفاعت ویسے واقعی بڑی ٹھنڈ ہوگی. اب لاہور یہ کہہ رہے بس بارش، ڈیئر بادل پلیز اسٹاپ اٹ. واقعی لیکن ایک اچھی چیز یہ ہوئی، دھند کم ہو گئی ہے. اور دھند کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ایک تو کرونا سے جو کھانسی کر رہے ہیں ان کو تو خیر اللہ ان کو شفا دے، لیکن جو ایک وہ ہوتے ہیں نا رینڈم جو لوگ کھانسی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک محفل میں کھاؤں کرتے ہیں اور 5 لوگ بھاگ جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے، اب وہ کھانسیاں بھی ذرا کم ہوگی کیونکہ موسمی فلو اور موسمی بخار جو ہے وہ بارشوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تھوڑے سے کم، تھوڑے سے زیادہ نہیں. اس کو علاج نہیں سمجھ لینا، بارش ہو گئی ہے تو اب باہر جا کے اب نہانا شروع ہو جائیں. آپ لوگوں نے انسان کا بچہ بن کے نمونیا بھی ہو رہنا ہے. سکتا ہے، ورنہ ابھی ہم جو کھنگوں کی بات کر رہے تھے جو اس بارش میں نہائیں گے تو ہاں نمونیا یہ نہ ہو ہو نا سکتا ہے. بارش ہونے وہ اپنے آپ کو دیدار سمجھ کے باہر ناچنا شروع ہو جائے. ایسے آپ نے بالکل نہیں کرنا. تو خواتین و حضرات اب بہت وہ کچھ ہے ڈانس آج کے نہیں شو کرتی. میں، بہت کچھ ہے آج کے شو میں. نہ یہ باری اسٹوڈیوز ہے، نہ یہاں پہ ہم بارش کا گانا شوٹ کر رہے ہیں. جناب سیدھا چلتے ہیں ٹاپ سٹوریز کی جانب. ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانوی والا کی نیب پر ایک بار پھر چڑھائی. کہتے ہیں نیب افسران کی ڈگریاں چیک کیے جائیں اور احتساب کیا جائے. حکومت کا کہنا ہے کہ منشور کے خلاف نیب ترامیم نہیں کر سکتے. بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بڑے بڑے ادارے تو کام کر رہے ہیں، لیکن لاڑکانہ کے ایک شہری نے ایک ناممکن کو ممکن کر دکھایا. 1 سال میں 500 سے زائد گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوایا. والدین کے متلاشی بچوں کی دیکھ بھال کا کام بھی صحیح سے انجام دے رہے ہیں. پاکستان کا خوبصورت فن ٹرک آرٹ اب فضاؤں میں بھی پھیلے گا. بسوں اور ٹرک کے بعد یہ فن طیاروں پر بھی دکھائی دینے لگا. چھوٹے سیسنا طیارے پر بھی علاقائی زبانوں کے دلچسپ جملوں سمیت مختلف شوق رنگوں کے نمونے. ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی، اور شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایسے قومی ہیرو سے جس کے بارے میں ہم لوگ زیادہ نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے بارے سے بات کرنا بہت ذرا ضروری ہے. تعلق ہے جناب ان کا لاڑکانہ سے، اور انہوں نے وہ کام کر دکھایا جس کی کہیں مثال نہیں ملتی. 1 سال میں شفاعت انہوں نے 500 سے زائد گمشدہ بچوں کو اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے ملوایا. ایسے پہلی بار نہیں ہوا، پہلی بھی ایسا کام کرتے رہے ہیں. جی جناب، اور لاڑکانہ کے شہری انور کھوکھر نے 1988 سے ایک فلاحی ادارہ قائم کیا تھا، اور پیشے کے اعتبار سے یہ ایک حجام ہے اور آمدنی ان کی محدود ہے، لیکن دل بہت بڑا ہے. سالوں سے گمشدہ بچوں کی نہ صرف یہ دیکھ بھال کر رہے ہیں بلکہ ان کے والدین سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اور بچوں سے ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جب تک وہ ان کو ان کے والدین سے نہ ملوا دے، ان کی دیکھ بھال وہ خود اپنی جیب سے کرتے رہتے ہیں. شفاعت کتنا بڑا کار ہے. خیر آپ یہ سوچیں ایک حجام کی کتنی سیلری، ایک حجام کتنا بنا لیتا. اگر ہم لاڑکانہ کے والے سے بات کریں، چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹی سی ان کی دکان ہے، لیکن جو یہ کام ویسے کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے. معصوم ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی جناب انور کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ کیسے خیال آیا، کیسے ابتدا کیا آپ نے اس نیک کام کی؟ آدمی ایک ہمارے پیر بابا تھے، اس نے کہا کہ میں دراصل ایک باربر تھا. میں باربر کا کام کرتا تھا، بھٹو صاحب کے بال بناتا تھا. اچھا. اور باربر کا کام کرتا تھا. اور پھر اسے داڑھی میں نے منڈانا، مسجد میں آیا. پھر اللہ کی مہربانی کانفا مسجد کی تعمیر میں نے کی. اللہ کی مدد سے مسجد تعمیر ہو گئی.
وہ لوگ بچے آنے لگے کہ بھائی اعلان کرنا مسجد میں لاؤڈ اسپیکر کے اوپر. پھر میں اعلان کرتا رہا کافی وقت گزر گیا. اعلان کرتے کرتے لوگ بچے چھوڑ کے چلے جاتے تھے. پھر میں ان کو گھر میں لے کے جاتا تھا. کوئی پاگل بچہ ہوتا تھا, کوئی بوڑھا ہوتا تھا, کوئی بوڑھی ہوتی تھی, جو بھی چھوڑ کے جاتے تھے میرے پاس وہ میں گھر لے کے جاتا تھا. اچھا. وہاں جھگڑا ہوتا تھا گھر میں. اسی وجہ سے پھر اللہ سے میں نے عرض کیا کہ خدا را مجھے اپنا کوئی ایسا مکان دے دے. تو یہ کھوکھر صاحب بڑا ایک مشکل کام ہے, اور آپ بڑے محدود وسائل کے ساتھ آپ یہ کام سر انجام دیتے آئے ہیں, اور بڑا عرصہ ہو گیا اب آپ کو. تو یہ کیا طریقہ کار ہوتا تھا, ابھی بھی کیا طریقہ کار ہے, کیسے بچہ آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ 7 برس میں نے ایک کی رکشا سائیکل تھی وہ میں نے چلائی ہے. اس کے بعد اللہ نے مجھے ایمبولنس دی ہے. ابھی ایمبولنس میں بیٹھ کر وہ گود میں بٹھاتا ہوں. پہلے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. ابھی اللہ کی مہربانی سے میرے پاس ایک ایمبولنس ہے جس میں بٹھا کر میں اعلان کرتا ہوں کہ بچہ کس کا ہیٹر. کافی بچے لیٹر کر دیتے تھے پہلے میرے یہاں پہ کندھے اٹھا کر میں گھنٹ بجاتا تھا. میں نے 7 برس میں نے گھنٹ بجایا. 7 برس میں نے سائیکل چلائی, اور اس گھنٹ بجاتے 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 کبھی کبھی لیٹر کر دیتے تھے. پھر کیونکہ دیکھیں نا اسی طریقے سے میں ہو گیا جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے نا, اور پانی کے بعد زندہ نہیں رہ سکتی. اور اسی وجہ سے اسی طریقے سے مجھے وہ بدبو جو ہوتی تھی یا جو ایسے کرب ہوتی ہے انسان کو, وہ میرے کو نہیں آتی ہے. میں ان کا ہو گیا ہوں, وہ میرے بچے میرے ہو گئے ہیں. میں سب کے لیے وہ کہتے ہیں یہ ہندو کا بچہ ہے, یہ باگڑی کا ہے, یہ بھیل کا ہے, یا کسی کا ہے, یہ عیسائی کا ہے. میں رنگ نسل کو نہیں دیکھتا. سب بچے میرے لیے ایک جیسے. نہیں, آپ نے پیاری بات کی انور صاحب کہ سب بچے آپ کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں. جس طریقے سے آپ ان سے محبت کرتے ہیں اب یہ دنیا جانتی ہے. اچھا, لیکن انور صاحب یہ بتائیں, کچھ چھوٹے بچے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ بتا بھی نہیں پاتے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے, جو بول نہیں پاتے, سمجھا نہیں پاتے. ان کو لے کے آپ کو کتنی زیادہ دشواری ہوتی ہوگی ان کے پیرنٹس سے ملوانا؟ ابھی تو فیس بک پر بھی چلاتا ہوں اور وہ لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کرتا ہوں سارے شہر میں اپنی ایمبولنس میں بیٹھ کے. میری یہی ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے میں بچے کو اپنی والدہ تک مامتا تک پہنچاؤں تاکہ ان کو سکون ملے. اسی لیے میں سارے شہر میں اعلان کرتا ہوں. لاؤڈ اسپیکر میرے ایمبولنس میں لگے ہوئے ہیں, اس میں اعلان کرتا ہوں کہ بابا یہ بچہ کس کا ہے, یہ اس کو یہ کپڑے پہنے ہوئے ہے, اور اس کا یہ رنگ ہے, یہ بچہ کس کا ہے. اللہ جزائے خیر دیجیے آپ کو. بڑا زبردست اور بڑا نیک کام کر رہے ہیں. اور اس عمر میں بھی مطلب سائیکل بھی چلاتے ہیں, بچوں کو لے کے جاتے ہیں, اور وہ بچے جو اپنے پیرنٹس کو نہیں مل پاتے پھر ان بچوں کا خیال بھی رکھتے ہیں. مطلب یہ جذبہ جو ہے نا یہ دیدنی ہے, بڑی زبردست بات ہے, ریلی امپریسو. اور جس طرح نے شروع میں کہا نا کہ اور کہ وہ حجام کا کام کرتے ہیں, بھٹو صاحب کے بال کاٹتے, جسٹ امیجن, بڑے پرانے آدمی, پرانے ایگزیکٹلی لاڑکانہ کے کافی پرانے ہیں. ان کو تمام تو لوگ وہاں پہ جانتے بھی. اور شفاعت سب سے اچھی بات ہے کہ وہ بلا تفریق کسی بھی فرقے کسی بھی مذہب, وہ کہتے ہیں جو بھی بچے ہیں جو ایک بار آغوش میں آ جائیں وہ انہیں کے بچے ہیں. اور شفاعت یہ ہمارے وہ انسنگ ہیروز ان کے حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے. we are so lucky to have them around. بطور معاشرہ جہاں پہ آپ کو ہر طرف نفسا نفسی کا عالم نظر آتا ہے, وہاں خدا نے کچھ ایسے فرشتے بھی چھوڑ رکھے ہیں جو انسانی روپ میں ہی ہیں, ہم جیسے ہی انسان ہیں, لیکن ہم سے کام میں اور لوگوں کے احساس میں, خلق خدا کی خدمت میں سالوں صدیوں آگے. تو جناب اب آپ کے جیسے ہم نے ابھی ہیڈ لائنز ہم سنا رہے تھے, تو ہیڈ لائنز میں ہم نے ایک آخری ہیڈ لائن سنا دی. روس میں جناب ایک 8 سالہ بچی ہے پیج, اور پیدائشی طور پہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے, اور اس بچی نے اپنی جو معذوری ہے اس کو اپنی ابیلٹی کے سامنے جو ہے وہ حائل نہیں ہونے دیا, اور یہ اس معذوری کے باوجود جو ہے وہ جمناسٹک کر رہی ہے, اور لوگ بڑے حیران ہیں. کہیں بھی شفاعت اس بچی نے اپنی معذوری کو نا آڑے نہیں آنے دیا. یہ 3rd گریڈ کی جناب یہ بچی, اور آپ دیکھ رہے کہ کس طریقے سے یہ بچی جو ہے وہ جمناسٹک کر رہی ہے. آئی مین جو وہ لوگ جو کہ ٹانگیں رکھتے ہیں وہ بھی اس بچی کو دیکھ کے حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے بہت آسانی سے یہ بچی یہ کر رہی ہے. تو یہ پیاری سی گڑیا جو ہے نا, یہ میرے خیال سے آج اس پیاری سی گڑیا سے بھی کافی لوگوں نے سبق سیکھا ہوگا کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کتنی وہ زندگی میں سمجھتے ہیں کہ جی پاؤں میں موچ آ گئی تو ہم یہ نہیں کر سکتے, ہاتھ میں ہماری تکلیف ہے تو ہم یہ چیز نہیں کر سکتے. تو یہ دیکھیں جناب, بالکل جناب. اور ویسے ہی
ہے کہ یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں نا یہ ایک انسان کو نا ایک ریالٹی چیک دیتے ہیں کہ بھائی اگر اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اپنی صلاحیتیں منوانے کا تو پھر آپ کے پاس کیا ایکسکیوز ہے کہ آپ اپنی بچیوں کی صلاحیتوں کو دبائیں یا اپنی بچیوں کی صلاحیتوں کو پیچھے رکھیں. ایسا لگتا ہے سامنے سے ایک پلیک کارڈ آتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے اوئے نا شکرے, یہ دیکھو اوئے نا شکرے, یہ دیکھو. اور باقی جب ان کو دیکھتے تو پھر ہم اللہ پاک کا بڑا شکر ادا بھی کرتے ہیں. اب ذرا آگے آپ کو لیے چلتے ہیں. سڑکوں پر دوڑتے ہم نے ٹرکوں کو, اور مشہور جو کراچی میں اسپیسیفکلی ہم دیکھتے ہیں کہ W11 بسوں کے بعد اب سم ہاؤ شفاعت جو وہ ٹرک کارٹ دیکھتے تھے. اور پنجاب میں آپ ویسے کبھی ہائی وے پہ ٹریول کر رہے ہو, موٹر وے پہ آپ سفر کر رہے ہو, آپ کے سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرکس جو وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں, کیا خوبصورت شفاعت ان پہ ٹرک کارٹ ہوتا ہے کہ, اور کیا پیچھے جو اسپیسیفکلی جو شاعری ہے نا شفاعت, اس پہ تو میرا دل آ جاتا ہے ٹرک کارٹ کی. مثلاً ایسے تسی لنگ جو ساڑی خیر ہے, فاصلہ رکھیے ورنہ پیار ہو جائے گا. اب ہو گیا فاصلہ رکھیے ورنہ کرونا ہو جائے گا, لیکن فاصلہ رکھے پیار ہو جائے گا پھر کیا, میں آپ بڑی ڈاڈی ہیں. یہ جو شاعری ہے ٹرکوں کی, اور یہ تو خیر ایک پاکستان کا کلچر بھی, پاکستان کو رجحان ہے. جیسے وہ ہالینڈ کے لوگ ہیں نا, وہ اپنا وہ ویلف بلو کلر یا اپنا اورنج کلر بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو ہم بھی اپنا ٹرک کارٹ کا یہ جو کلر ہے ان کی تو مرسیڈیز والے ٹرکس ہوتے ہیں, ان کے جو ٹرکس دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے ٹرکس, لیکن ہمارے ٹرکس کے آگے کسی کا کوئی ٹرک نہیں ہے. کوئی ٹرک ختم ہو گئی بات, ختم ہی ہو گئی بات. یہ بات کی نا آپ نے. تو جناب یہ اب معاملہ صرف ٹرکوں تک محدود نہیں رہا, یا W11 بسوں تک. ویسے دیکھیں نا کیا روٹ ہے. ویسے کراچی میں بہت سارے روٹ ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں W11 بہت سارے روٹ ہیں, W11 بھی ایک روٹ ہے, بڑا پاپولر روٹ ہے. اسی طرح A18 بھی ہے, A11 بھی ہے, Z18 بھی ہے, بہت سارے روٹس ہیں. لیکن W11 کا جو روٹ ہے وہ, اس کو عمر شریف صاحب کو اللہ خوش رکھے, انہوں نے اپنے اسٹیج ڈراموں کے ذریعے کیا پاپولیرٹی دلائی ہے کہ اب نہ صرف وہ زمین پہ بلکہ آسمانوں میں بھی جو ہے نا وہ پاپولر ہو گئی. بالکل شفاعت, سیسنا طیارے پہ جناب یہ تمام تر ٹرک آرٹ کیا گیا ہے, جس میں ہمارے چاروں صوبوں کی زبانوں میں دلچسپ جملے بھی کچھ درج ہیں, اور اس آرٹ میں پرندوں کی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی عکاسی کی گئی ہے, اور طیارے کو بالکل اسی طریقے سے پینٹ کیا گیا ہے جیسے کوئی ٹرک ہو. اور فلائنگ اکیڈمی کی انتظامیہ کا تو کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے اس خوبصورت فن کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں. اور آپ سوچیں شفاعت کہ جب یہ واقعی فضاؤں میں اڑے گا, تو مزہ ہی آ جائے گا. تو ٹرک اڑ چکا ہے, اور جب مزید اڑیں گے تو کتنا مزہ آئے گا. مطلب لوگ دور دور سے آئیں گے بھائی اس ٹرک کو دیکھنے کے لیے. ٹرک آرٹ کے ماہر جناب حیدر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حیدر صاحب بہت کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے, یہ بتائے گا اتنا زبردست آپ نے کارنامہ کر دکھایا ہے, تو یہ ایک طیارے پر ٹرک آرٹ کتنا منفرد تجربہ رہا آپ کا؟ بہت بہترین تجربہ رہا. ٹرک تو کرتے رہتے ہیں اور بھی مختلف چیزیں بناتے ہی رہتے ہیں, اور ایک خواہش بھی ہوتی ہے دل میں کہ کوئی الگ سے نیا چیز کوئی کرے. تو خوش قسمتی کی بات یہ کہ اپنے شہر میں کراچی میں ہی ایک ٹرک طیارہ مل گیا, جس کو ہم نے W11 اور اپنے تھوڑے کلر ٹرک آرٹ کے کلر, تو کراچی کی جو ایک رونق W11 کی شکل میں, وہ اب ہوائی جہاز کی شکل میں فضا میں نظر آئے گی, اور ہمارے ملک کے رنگوں کے ساتھ. اس میں بڑی ایک بہت سی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. ایک آپ کی جب ایک چیز نئی چیز سامنے آئے تو اس کے اندر میں ایک ٹرک آرٹسٹ ہونے کے ناطے بہت سی چیزیں ایڈ کرتا ہوں, سوچتا ہوں کہ یہ کیسے کیسے اچھا لگے گا, کہاں کہاں ہمارے رنگ اچھے لگیں گے. اور اللہ نے وہ خواہش پوری کی, اور آج جہاز بنایا, اور انشاءاللہ رنگ دوبارہ سے ہمارے سڑکوں پہ تو تھے ہی, فضا میں بھی نظر آئیں گے. بڑا مزہ ہے. اور ساتھ مزے کی بات یہ کہ اسٹوڈنٹ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے جہاز بنایا. وہ بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے, اور ظاہر ہے آپ کو مغرور ہونا بھی چاہیے. شاعری کا ذکر کیا جی مدیحہ نے ابھی, اور آپ نے, میں نے دیکھا جہاز کے پیچھے والے جو ایلرونز ہیں ان پہ آپ نے جو ہے وہ نشیلے نین بنائے ہوئے ہیں کسی مغرور حسینہ کے. تو یہ جو آپ نے جس قسم کے جو ڈیزائن سوچے, اور یہ جس قسم کے آپ جس میں اشعار سوچے, آپ نے کیا 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 مائنڈ تھا اس کے لیے؟ دیکھیں, ہم نے نارمل ٹرک آرٹ رکھا ہے جو ہمارے نظر آتے ہیں روزمرہ کے ٹرکوں پہ اور گاڑیوں پہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قومی پرندے جو ہمارے علاقوں میں لوگ بنواتے ہیں, جیسے شاہین, ٹھیک ہے, اور چکور اور مارخور, یہ جو ہمارے ملک کے علاقوں میں پایا جاتا ہے. اور خصوصاً W11 تو خصوصاً کراچی کا اپنا ایک وہ ٹرانسپورٹ کا نام مشہور ٹرانسپورٹ ہے, تو اس کو بھی ایڈ کیا ہے بیچ میں, اور مختلف زبانیں بھی ایڈ کی ہیں. جیسے جیسے ہمارے جو ملک کی زبانیں ہیں, مشہور زبانیں, علاقائی زبانیں, صوبائی, وہ چیزیں ایڈ کر کے ایک یکجہتی کی صورت دی ہے اس کو, کہ ہم یہاں پہ بھی ایک ہیں اور ہم فضا میں بھی.
बिल्कुल, यानी ये देसी तड़का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ये बताइएगा कि उम्मीद तौर पे जब कभी आप बाहर ट्रैवल कर रहे थे तो आपकी कोशिश होती है कि जो आपके गैर मुल्की फ्रेंड्स हैं ना उनके लिए आप या तुम अजरक ले जाते हैं या आप ट्रक कार्ट से कोई ना कोई छोटा सा ट्रक रिक्शा ले जाते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी भर मकरूज़ रहते हैं। तो ये तो हमने दोस्तों के अंदर रुझान देखा है, आपने दुनिया भर में क्या रुझान देखा है इस हवाले से, इस ट्रक कार्ट के हवाले से कितना मकबूल है दुनिया में ये? नया काम हमारे मुल्क से निकला, और भी तो आर्ट हैं बहुत सारे, लेकिन हमारे ट्रक आर्ट को ये एजाज़ अल्लाह ने बख्शा कि बेहतरीन तरीके से इसको दुनिया वालों ने भी अप्रिशिएट किया, और मुख्तलिफ दुनिया के म्यूज़ियम ने, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने और हमारे कौंसलेट खाने जो हैं, सफारत खाने, उन्होंने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट करवाया वहाँ पे दूसरे मुल्कों में। तो लोग भी माशाल्लाह काफ़ी हमारे रंग पसंद कर रहे होते हैं। बड़ा मज़ा आता है जब बाहर हौसला अफजाई हो रही होती है, वही हौसला अफजाई अपने मुल्क में भी हो रही हो वैसी। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने ट्रक आर्ट को जो है उसके फ़रोग़ के लिए काम किया। अब आपको लगता है कि हुकूमत को भी इस ट्रक आर्ट के फ़रोग़ के लिए कोई कोशिशें करनी चाहिए? हमारे ट्रक आर्टिस्ट नाकदरी के शिकार हैं, यानी कि एक कोई इदारा मुस्तहकम अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें, अगर तो सपोर्ट की ज़रूरत है जिससे इंशाल्लाह और ज़्यादा मजबूती आएगी, हमारे काम में भी हमारे और रंग निखरेंगे, क्योंकि ये हमारे रंग नहीं, हमारे मुल्क के रंग है। बस सपोर्ट की ज़रूरत है जिससे हम मैं ये समझता हूँ कि अगर सपोर्ट मिल जाए और ये बेहतरीन तरीके से और भी आइडियाज़ आ सकते हैं, और भी आइडियाज़ पे काम हो सकता है। अभी तो जहाज़ एक नया माशाल्लाह दुनिया देख रही है इसको, मुझे खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। हमें भी बहुत खुशी हो रही है जनाब, इतना ज़बरदस्त आर्ट देखिए, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हैदर साहब मौजूद थे, हमने ज़रा ट्रक आर्ट के हवाले से बात कर ली और हमने आपकी आज अनवर खोखर साहब से मुलाकात करा दी जो कि हमारे सिंध में लाड़काना में एक बहुत बड़े हीरो है। लेकिन अब ज़रा हम बात करेंगे, आज हम कोशिश करें कि आपका मूड रखे अच्छा और आपको दिखाएं डिफरेंट चीज़ें। तो मैं सोची कि आज हम मौसम पे भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको ये भी बताएं कि जी कराची में जो कहा जा रहा था कि जी रिकॉर्ड टूट जाएगा, इतनी ज़्यादा ठंड होगी, तो ये जो इतनी ज़्यादा ठंड के वाले से बात कर रहे थे ये एग्जैक्टली कौन से दिनों में होगी, ताकि हम उस कोल्ड वेव के लिए तैयार हैं। और साथ में जैसे बात कर रहे थे कि पंजाब में जनाब हो रही हैं बारिशें, इस वक्त इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं वो ठंडा ठार मौसम एंजॉय कर रहे हैं, लाहौरिये जो हैं वो भी 2-3 दिनों से बारिश से खूब महसूस तो हो रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने भी कह दिया भाई कि बहुत हो गया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। हाँ, फॉग काफ़ी कम हुई है इस बारिश की वजह से, लेकिन बारिश बड़ी ज़बरदस्त हो रही। दूसरी जानिब अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ में देखें जनाब, तो मालम जब्बा में, कालाम में, स्वात में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है और जो पहाड़ हैं, जो दरख्त हैं, हर चीज़ जो इस वक्त बर्फ़ से ढकी हुई, तो जो सयाह गए हुए वहाँ पर वो बड़ी इंजॉय कर रहे हैं, उनको मिल गई जनाब वहाँ पे देखने को बर्फबारी। तो अब देखेंगे कि पूरे मुल्क में कैसा मौसम चल रहा है। जैसे मैंने लाहौर की पहले भी आपसे बात की कि लाहौरी एग्जैक्टली किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, तो शफात से मैं पूछूंगी। शफात, जैसे आज सुबह भी लाहौर में बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले मैंने अपने अब्बा से कंफर्म भी किया कि अब्बू बारिश रुक गई। अब्बू कहते अभी बारिश रुकी है, तो मैंने अखबार पकड़ के अंदर आया हूँ। वाह वाह वाह। तो क्या सूरत हाल है जनाब लाहौर में बारिश के? जनाब ख़वातीन हज़रात, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें हमारा प्यारा मुल्क नज़र आ रहा है और इसके ऊपर प्यारे प्यारे बादल नज़र आ रहे हैं। ये बादल पंजाब के सेंट्रल इलाकों में है, पंजाब के थल डेजर्ट में है, कश्मीर और शुमाली इलाका जात को तो आप भूल ही जाएँ, डेंस क्लाउड्स हैं। और साथ ही अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, डेंस क्लाउड्स हैं। ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं जनाब के बादल जो हैं वो इस वक्त इंटेंसिटी पकड़ रहे हैं, और बादल आ रहे हैं जनाब कहाँ से? ईरान से, अफगानिस्तान से नहीं। बादल आ रहे हैं जनाब हिमाचल प्रदेश से, यानी भारतीय सूबे से आ रहे हैं। और जब हिमाचल से सर्दियों में बादल आते हैं ये बड़े डेंस होते हैं, और इससे साथ में चूंकि पहाड़ों के साथ ट्रैवल करते हुए आ रहे होते हैं, इनकी जो एल्टीट्यूड होता है काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से बरसती है आसमानी बिजली। आसमानी बिजली कड़कती है बहुत ज़्यादा। और कल रात से हम यही सुनते आ रहे हैं कि बड़े मुल्क के कई शहरों में आसमानी बिजली कड़कने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। इनफैक्ट इस्लामाबाद में एक बड़ा अनयूजुअल वाक़या हुआ है, जहाँ पे कच्ची आबादी में, झुग्गियों में कल रात आसमानी बिजली गिरने का एक वाक़या पेश है, जिसमें एक बच्ची की जो है वो जाँ बहक भी हुई है। लेकिन ये मामला जनाब ये चलेगा ऐसे ही तकरीबन 2 रोज़ मज़ीद तक मुल्क के शुमाली इलाका जात में। वैसे पंजाब में तो आज रात जो है बारिशों का ज़ोर कम हो जाएगा, लेकिन कश्मीर में, हज़ारा डिवीज़न में, स्वात में, कालाम में, गिलगित बल्तिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाका जात यानी कि दीर के अपर और लोअर इलाकों में ये बारिश बरसाने का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। टेम्परेचर की अगर बात कर लें तो जनाब मदीहा, ये जो है ना, ये नीला,
یہ نیلا ہے وہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں فراسٹ, یہ فراسٹ والا سین ہے, اور یہ جو گرین والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جناب ذرا قدرے فراسٹ, یعنی یہ نقطہ انجماد سے. ویسے لوگوں نے شہباز اسلام آباد کی پکچرز ایسے شیئر کیے ہیں جو گاڑی کے پہ ہلکی ہلکی سی فراسٹ آ گئی اسلام آباد میں. فراسٹ کا سین ہے, فراسٹ کا سین آن ہے, اور وہ بتا رہا ہے جناب کہ جو کسی بھی وقت جو ٹیمپریچر ہے وہ نقطہ انجماد سے نیچے جا سکتا ہے. جنوری پورے کا پورا جنوری کافی سخت ہوگا ملک کے شمالی علاقہ جات کے لیے. کراچی میں البتہ, کراچی کے رہنے والے آپ ذرا آگے آ جائیں, آپ لوگوں کو ہم نے بڑا ڈرایا کہ جی, بلکہ محکمہ موسمیات والوں نے بڑا ڈرایا کہ جی بڑی ٹھنڈ ہونے والی ہے, بڑی ٹھنڈ آنے والی ہے. خوشی خبر یہ ہے کہ آج سے وہ جو ٹھنڈ آنے والی تھی ایک تو وہ آئی نہیں, اور اب جو موجودہ ٹھنڈ کا اسپیل ہے اس کا بھی زور تھوڑا سا 3-4 دن کے لیے ٹوٹ گیا. یہ رس گئی یہ سردی, مطلب جو میں نے ابھی اپنی ایک ہائی نیکس وغیرہ بالکل ابھی نہیں لیے, نہیں میں 2 نئے لانگ بوٹ اور لیے ہیں, میں نے ونڈ بریکر لیے, میں ان کا کیا کروں گی؟ بھائی آپ ایسا کریں, آپ یہ پہنے اور اے سی لگا لیں کمرے میں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ کپڑے پہننا پھر بھی انجوائے کر سکتی ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے آپ ہائی نیک جو ہے وہ پہن کے آپ باہر تو نہیں جا سکتے, باہر تھوڑی گرمی لگے گی. ہاں لیکن یہ بات بتاتے چلیں کہ رات کے جو لیٹ آورز ہیں کراچی میں ٹھنڈ ہوگی, لیکن لیٹ آورز ہوں گے تو اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن کیا ٹیمپریچر جائے گا ویسے شفاعت؟ آج میں تو کہتی ہوں بتا دیں, یہ جو محکمہ موسمیات نے کہا ہوا تھا نا کہ جی بہت کم درجہ حرارت. اچھا, محکمہ موسمیات نے 7 ڈگری تک کی پیش گوئی کی تھی اور کہا تھا کہ جی 7 ڈگری سے نیچے ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے جناب. جو ٹیمپریچر ہے وہ 9 ڈگری سے نیچے نہیں جا رہا اگلے 4 دن تک. چل کریں, آرام کریں, اور یہ 9 ڈگری بھی رات کے لیٹ آورز میں ہوگا. چلے جی, یہ تو شفاعت آپ نے ہمیں بتا دیا کہ جی جو ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگائے بیٹھے سے سردی سے, جو ہم نے لڑکیوں نے بڑے زبردست اپنے کپڑے بنوا لیے تھے. شادی کی تو پوری اب کلیکشن جناب ویلویٹ میں آ رہی ہے, لڑکیوں نے کہا جی ہم تو ویلویٹ میں کپڑے بنوائیں گے, تو کوئی بات نہیں, ابھی بھی انجوائے کر سکتے ہیں, اے سی لگا کے آپ پہن سکتے ہیں, نہیں ویلویٹ میں ابھی بھی, لیکن شام میں اچھی پلیس, کیونکہ دیکھیں ہوا چلتی ہے نا تو مزہ بڑا آتا ہے. بس اللہ کرے اچھا بغیر اے سی اور پنکھے کے ہمارا یہ جنوری گزر جائے تو کیا ہی بات ہو جائے. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے وہاڑی میں پیش آنے والے ایک نہایت ہی افسوسناک واقعے کی, جہاں ایک 8 سال کا بچہ مبشر جو کہ ایک مدرسے میں پڑھتا تھا اور سبق نہ یاد کرنے پر اس کے قاری عمران نے اس کو مبینہ طور پر بچے کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا, وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ بچہ جاں بحق ہو گیا. اس کے چھوٹے بھائی نے گھر آ کے تمام رودات سنائی. اس کا چھوٹا بھائی اس حوالے سے کیا بتاتا ہے آپ کو سنواتے ہیں. ہمارے باہر کھلوتا کپڑے بدلاؤن گیا تے انہوں آ کر جلدی کر تے اس لیٹ کر دیتی تے جات مرنا انہوں مار دیتا تے روندا تھلے ڈا پہ تے بے ہوش ہو گیا. بچے نے اپنے بھائی کو اپنے قاری صاحب کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا ہے. یہ بچہ ساری زندگی کس ٹراما سے گزرے گا وہ الگ بات ہے, لیکن یہ عمومی رجحان بنتا جا رہا ہے. آئے دن ہمارے سامنے اس قسم کی ویڈیوز شیئر ہوتی رہتی ہیں جہاں پہ بچوں کو سکھانے کے لیے تشدد ایک واحد سہارا سمجھا جاتا ہے اور اس کو بڑا انڈورس کیا جاتا ہے. سمجھا جاتا ہے شاید بچوں کو اگر ڈرا کے سکھایا جائے گا تو بچے شرارت نہیں کریں گے. ظالم لوگوں, اگر بچے شرارت نہیں کریں گے تو وہ بچے کیسے رہیں گے؟ وہ بچے ہی ہیں تبھی تو وہ شرارت کریں گے, اور تبھی یہی ان کا لرننگ پروسیس ہے. یہ سائنس کہتی ہے, اور ہم سائنس سے چونکہ عمومی طور پہ بے بہرا ہے, ہم سائنس کو چونکہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں, اور اس قسم کی کوئی بھی ٹیکنیک جب آتی ہے تو کہتے ہیں یار یہ کیا برگروں کی باتیں کرتے ہو, یہ کیا تم جائلوں والی باتیں کرتے ہو. جب تک بچے کو چمڑی نہیں اتاریں گے تو بچہ آپ کا سدھائے گا نہیں. بھائی ایک بھالو سونے کا نوالا, شیر کی نگاہ, پتہ نہیں کیا شیر کی نگاہ رکھنی ہے آپ نے, یا کسی بھی اور درندے کی یا کتے بلے کی نگاہ رکھنی ہے. خدا کا واسطہ بچوں کو بچہ سمجھیں. 8 سال کا بچہ اپنے قاری صاحب کی تشدد سے جاں بحق ہو گیا اور اس کا چھوٹا بھائی یہ منظر دیکھتا رہا. میں اس پہ کیا بات کروں؟ بالکل شفاعت, اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے معروف عالم دین مفتی زبیر صاحب, ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ نے دیکھا کہ وہاڑی میں کتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. یہ جو بچوں کو اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے کہ بچوں کو مار کے پڑھایا جاتا ہے, بچہ سبق یاد نہیں کرتا تو اس کا سلوشن بھی اساتذہ کے پاس یا قاری صاحب کے پاس جو تھا وہ مار ہی تھی. کیا مار از دا الٹیمیٹ سلوشن؟ کہ اگر بچہ سبق نہیں سیکھ رہا تو اس کو ماریں؟ کیا یہ شریعت یہ راستہ بتاتی ہے ہمارے اساتذہ کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. سب سے پہلے پوری وضاحت کے ساتھ کلیئر کٹ انداز میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس طرح کے بہیمانہ بدترین قسم کے تشدد کا اسلام کے اندر کسی قسم کا کوئی تصور نہیں. یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بدترین حرکت ہے، غلیظ ترین حرکت ہے. یہ تو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں اتنا تشدد. اصل بات یہ کہ محض تشدد کی بھی اجازت نہیں ہے، پٹائی کی بھی اجازت نہیں ہے. اساتذہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت زرین جملہ ارشاد فرمایا، ان الناس لکم تبع وان رجالا یاتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بهم خیرا. اے میرے صحابہ کی جماعت، امت کے اساتذہ، ٹیچرز، لوگ تمہارے تابع ہوں گے، دین سیکھنے کے لیے لوگ تمہارے پاس آئیں گے. جب یہ لوگ دین سیکھنے تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے بارے میں میری طرف سے خیر اور شفقت کی وصیت قبول کرو. ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، خیر کا معاملہ کرنا. یہ قاری صاحب یا اس طرح کے اساتذہ دراصل اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو قریب نہیں کر رہے، قرآن سے نعوذ باللہ بدظن کرنے کا ذریعہ ہے. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. معاملہ صرف اسلامی تعلیمات کا نہیں ہے مفتی صاحب، ہمارا معاشرے کا عمومی رویہ ہے کہ بچوں کے ساتھ تشدد سے بات کرنی ہے. بچوں کو اگر معمول کے آداب بھی سکھانے ہیں تو تشدد سے کرنے ہیں. اسکولوں میں تشدد ہے، ان کی چھوٹی کلاسوں میں نرسری سے لے کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک تشدد ہے، اور یہی ہمارے معاشرے کا طریقہ کار بن گیا ہے. اور لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. لوگ کسی مذہبی حوالے سے یا اپنے آپ کو کسی معاشرتی حوالے سے، کسی تاریخی حوالے سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ تشدد کرنا بالکل جائز ہے. اس حوالے سے ذرا روشنی فرمائیے گا. دیکھیے آپ نے صحیح کہا، یہ تعلیمی اداروں کا مسئلہ بن گیا ہے. اسکولوں کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے، مدرسے کے اندر بھی، مکتب کے اندر بھی، ایون کہ اسکولوں سے آگے کالج کے اندر تک کی بھی یہ اطلاعات مل رہی ہیں. حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور میں آپ سے واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بچے، امت کے بچے، قوم کے یہ اسٹوڈنٹس جو آ رہے ہیں، یہ آپ کے غلام نہیں. اور اگر غلام بھی ہوں تو غلاموں پر بھی اس طرح کے تشدد کی اجازت نہیں ہے. آپ ان کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے مملوک نہیں ہیں، آپ کی یہ پراپرٹی نہیں ہے. اگر ہوں، آپ کے ماتحت ہوں، نوکر ہوں، غلام ہوں، تب بھی ان پر تشدد کی کوئی اجازت نہیں. اور استاذ کی بدترین شکست یہ ہوتی ہے، استاذ کی ناکامی کا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب استاذ مسواک کا، ڈنڈی کا، چھڑی کا، اسٹک کا یا پائپ وائپر کا یا تشدد کا سہارا لینے لگ جائے. سمجھ جائیے وہ استاذ ناکام ہو چکا ہے. اب وہ استاذ اپنی اعلیٰ اقدار کی بنیاد پر نہیں پڑھا رہا. باقی ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، ہم واضح طور پر شرعی مسئلے کے طور پر بھی یہ بات بیان کرتے ہیں، اگر آپ بچے کو حفظ کرا رہے ہیں، تشدد کرنا پڑتا ہے، بغیر تشدد کے نہیں پڑھ رہا ہے، حفظ چھوڑوا دیجئے. حافظ قرآن بنانا کوئی فرض نہیں ہے، بالکل فرض نہیں ہے. ہاں، باکردار مسلمان ہونا چاہیے. آپ تنبیہ کیجئے، آپ مناسب انداز کے اندر تعدیب کیجئے، آپ ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیجئے. اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں. آپ نے یہ بہت بڑی بات کی، اور آپ سے سوال پوچھنے کا اور آپ کو شو میں بلانے کا مقصد بھی یہی تھا مفتی صاحب، کہ وہ لوگ جو ہماری بات نہیں مانیں گے، جب آپ یہاں پر موجود ہوں گے اور آپ یہاں پر بات کہیں گے تو لوگ آپ کی بات ایٹ لیسٹ مان جائیں گے. اچھا یہ بتائیے گا، بڑے بڑے اسکولوں میں تو مفتی صاحب نے کہیں نہ کہیں دیکھا کہ ٹیچرز کی کہیں نہ کہیں کاؤنسلنگ، ٹیچرز کی پراپر ایسی ٹریننگ ایسی ہوتی کہ وہ بات کو مار تک نہ لے کر آئے. باقی جگہوں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، جو ہمارے چھوٹے اسکولز ہیں، جو ہمارے مدرسے ہیں، تو یہاں کے اساتذہ کی بھی تو ٹریننگ ایسی ضروری ہے نا کہ بات مار تک آئے ہی نہ؟ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے. میں اس سلسلے میں ایک بات وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو دینی مدارس ہیں، ان کی جو تنظیمات ہیں، تنظیمات مدارس اور اسی طرح وفاق المدارس العربیہ پاکستان، میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی چشم دید صورتحال دیکھ کر کے یہ کہہ رہا ہوں، ان کے تمام اجلاسوں میں، کونسلنگ کے اندر، تربیتی نشستوں کے اندر، مدارس کی سطح پر بار بار
اتنی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کسی تشدد کی اجازت نہیں. باقاعدہ حکومت کا ایک ہدایت نامہ جاری ہوا, اسٹک کی اجازت نہیں ہوگی, وائپر سے مارنے کی اجازت نہیں, جھاڑو استعمال کرنے کی اجازت نہیں, ڈنڈا استعمال کرنے کی اجازت نہیں, بچے کو تنہا کر دینے کی اجازت نہیں, ہراسمنٹ کی اجازت نہیں ہے, اس کو حتیٰ کہ مسواک تک کلاس کے اندر لے جانے کی اجازت نہیں. آپ حیران ہوگی, میں آپ کو بتاؤں ہمارے اپنے ادارے جامعہ صفا کے اندر اور کئی سارے دینی مدارس میں یہ کہا گیا اگر کسی استاذ نے بچے پہ تشدد کیا اور رینجر پولیس آئی تو مدرسہ, ادارہ اور وفاق حکومت کا, رینجر اور پولیس کا, بچے کے ورثاء کا ساتھ دیں گے, اس استاذ کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. باقاعدہ حلف ناموں میں, ہدایت ناموں میں یہ لکھا گیا. لیکن ظاہر ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں, خیر غالب ہے. مدارس کے اندر الحمدللہ اچھی صورتحال ہے, لیکن اس طرح کے واقعات اسکولوں میں بھی آتے ہیں, مدارس میں بھی آتے افسوسناک بات ہیں, ہے جس کہ کو اس طرح کے کنڈیم کرنا واقعات جیسے چاہیے آپ اور نے بار بتایا بار کہ کرنا حلف چاہیے. نامے تقسیم کیے جا چکے ہیں, ہدایت نامے تقسیم کیے جا چکے ہیں, اساتذہ کی تربیت ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ اس معاشرے میں پل رہے ہیں جو کہ تشدد کا سہارا لے رہے ہیں اور معصوم بچوں کو اپنے اس تشدد کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جی مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ تھے. بہت اچھی نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ جب بچوں کو قرآن حفظ کرنے کے لیے بھجواتے ہیں وہاں پہ بھی بچے کو اگر مارے تو آپ بچے کو وہاں سے اٹھوا دیں, کیونکہ مار کہیں بھی برداشت نہیں. آپ بچے کو اچھا, اور یہ میرے الفاظ نہیں, یہ مفتی زبیر صاحب کے کہنے کہ مار از ناٹ دا سولوشن, مار ہونی ہی نہیں چاہیے. اتنے بڑے بڑے اداروں میں جب دیکھتے ہیں کہ جو بچوں کو مار پڑتی ہے, یہ سوچے شفاعت, ایک بچہ جو بچپن میں وائلنس دیکھ رہا ہے وہ بڑے ہو کے یہی وائلنس جو ہے یہ دوبارہ سے سوسائٹی کو دے گا. جی جناب, اور چونکہ معاشرے میں کہا جاتا ہے نا جی سونے کا نوالا دو, شیر کی نگاہ رکھو, اور پھر وہ شیر کی نگاہ رکھتے ہوئے والدین یہ بھول جاتے ہیں کہ شیر ایک درندے کا نام ہے اور درندہ اپنے بچوں کو رحم کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. Come, lay claim to your high life at Goldcrest High Life. فیصل اسلامی تیز ترین ریمیٹنس. اس بینکاری سے بہتر بینکاری کیا ہو سکتی ہے جو شریعت کے اصولوں پر مبنی ہو, جس کی برکت تھامے آپ کا ہاتھ. محفوظ ترین, قریب ترین اور تیز ترین قانونی طریقے سے رقم بھیجیے اپنے فیصل تیز ترین ریمیٹنس اکاؤنٹ میں, یا نقد رقم وصول کیجیے ہاتھوں ہاتھ. فیصل اسلامی, بڑھو یقین کے ساتھ. The facilities available to each and every homeowner in Goldcrest High Life starts from the ground and reaches the sky. Everything you desire will be within your community. Come, lay claim to your high life at Goldcrest High Life. QTVtutor.com آپ کی مذہبی تعلیمات اور قرآن سیکھنے اور سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے. گھر بیٹھے خواتین اساتذہ کے ذریعے عورتوں اور بچیوں کے لیے قرآنی تعلیمات حاصل کرنا اب نہایت آسان. اب بآسانی اپنے تعین کردہ وقت کے مطابق اپنے قابل اساتذہ سے انفرادی تعلیم حاصل کریں. ایک ہاتھ دور رہ کر بھی اپنوں کا سہارا, اور ہم آپ کا پیار پہنچاتے ہیں ہاتھوں ہاتھ, فوری آپ کے پیاروں تک. فیصل اسلامی تیز ترین ریمیٹنس. اس بینکاری سے بہتر بینکاری کیا ہو سکتی ہے جو شریعت کے اصولوں پر مبنی ہو, جس کی برکت تھامے آپ کا ہاتھ. محفوظ ترین, قریب ترین اور تیز ترین قانونی طریقے سے رقم بھیجیے اپنے فیصل تیز ترین ریمیٹنس اکاؤنٹ میں, یا نقد رقم وصول کیجیے ہاتھوں ہاتھ. فیصل اسلامی, بڑھو یقین کے ساتھ. Come, lay claim to your high life at Goldcrest High Life. سنو, آج ذرا بچوں کی ویکسینیشن کا اپائنٹمنٹ لے لینا. بچوں کی ویکسینیشن ڈیٹس تو آپ کو ایسے یاد رہتی ہیں جیسے کمپیوٹر میں فیڈ کی ہوئی ہوں. آخر بچوں کے آنے والے کل کا سوال ہے. اچھا یہ لو, انشورنس پالیسی. انشورنس پالیسی؟ آخر کل کو فاطمہ کی شادی کرنی ہے, ابھی سے سوچنا ہوگا نا. کل کی اتنی فکر ہے, کبھی سوچا فیوچر میں بچوں کو ایجوکیشن کے لیے باہر جانا پڑ گیا تو؟ ابھی بھی وقت ہے, سوچ لیں.
जो लोग आज सोचते हैं कल के लिए, ARY लाया सहूलत उन सब के लिए, जहां मौजूद प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स आपको इमिग्रेशन थ्रू इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज फराहम करते हैं ताकि आपका कल हो आपके आज से बेहतर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्दियों में हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो गलती ये कि हम अपना जो वाटर इनटेक है वो कम कर देते हैं। जो कैफीन का इनटेक है वो हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल से हमें पे दूचार भी कर देते हैं। लेकिन पानी ना पीने की वजह से, जैसे देखें ये मेरे सामने पानी पड़ा हुआ है, मजाल हो मैंने एक घूंट भी इसका पिया और होता क्या इससे ये कि फिर आपको गुर्दों में जो है पेन शुरू हो जाती है। लेकिन इस बात हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों में हम कह रहे थे जी कमर में दर्द है, कमर में दर्द है। अब ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी कमर की दर्द जो है वो बेसिकली आपको किडनी में पेन है और कौन सी कमर की पेन आपको वैसे हो रही है। नहीं, वैसे जो उनको गुर्दे में पेन होता है उनको तो लग पता जाता है। ट्रू कि ये गुर्दे का पेन है, लेकिन हाँ होता कमर में ही है। दोनों पेन कमर में ही होते हैं और बाज़ औक़ात लगता है ऐसा शक जाता है कि मस्कुलर पेन है, लेकिन वो गुर्दे का पेन आपको खुद फ़ोन करके बता देता है कि हेलो भाई आपका जो मतलूबा नंबर है इससे इस वक्त किसी के इस्तेमाल में नहीं है, आप बराए करम गुर्दों के डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन पानी का इंटेक जनाब ये अपना इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर नुसरत फारूकी साहब मौजूद हैं। इम्तियाज़ हैं, आपको इस तमगा इम्तियाज़ से नवाजा जा चुका। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मुझे पहले तो ये बताइए कि जो पानी का इंटेक है सर्दियों में ओवरऑल कम रहता है, लोग पानी पी नहीं सकते इतना ज़्यादा, या गले में लगता है या ठंड लगती है या बाज़ औक़ात ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, यू जस्ट डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर। तो गुर्दे का दर्द बहरहाल छिड़ सकता है, क्या किया जाए इसको अवॉइड करने के लिए? देखें, हम एज ए नेशन पानी नहीं पीते, गर्मियों में भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सो उसमें कोई मैजिक नंबर नहीं है, लेकिन कम से कम 1.5 to 2 लीटर पानी पीना लाजमी है। एक साथ ना पिएं, थोड़ा थोड़ा करके पी लें, लेकिन पूरे दिन में अपने पानी को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि आपको मुश्किल ना हो उसको पीने में। पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हम पानी कम करके चाय और कॉफ़ी पीते हैं बहुत ज़्यादा। सो ये डायूरेटिक भी है और इसमें ऑक्सलेट भी ज़्यादा है। सो कैल्शियम हमारी डाइट में होता है और अगर ऑक्सलेट हम ज़्यादा ले लें तो फिर ये जोड़ के पत्थर बना सकता है, क्रिस्टल्स बना सकता है और शदीद दर्द हो सकता है। सो डेफिनेटली इसको टैकल करने के लिए पानी का इस्तेमाल एक आसान सा हल है जो हम घर बैठे कर सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा जो हमने जैसे शुरू में कहा कि जो पेन होता है कमर में, बहुत सारे लोग शुरू में रीड नहीं कर पाते, 2-3 दिन तक पेन होता रहता है, वो समझते हैं मस्कुलर पेन है या मसल, और सर्दियों में मस्कुलर पेन्स होते भी हैं, अनयूजुअल होते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट करे आदमी कि जनाब ये पेन मुझे मस्कुलर पेन है या ये मुझे किडनी का पेन है? एक तो ये कि इट्स अ वेरी शार्प पेन, जैसे आपने कहा कि फ़ोन करके बता देते हैं कि ये किडनी का दर्द है। मस्कुलर पेन नहीं है। मस्कुलर पेन नहीं, मस्कुलर पेन यूजुअली लोकलाइज होगा, एक जगह पर होगा। किडनी का पेन यूजुअली पीछे से शुरू होके आगे आएगा और फिर नीचे तक जाएगा। रेडिएट करता है। टांगों में नहीं जाएगा, बट पीछे से आगे आके टुवर्ड्स द ग्रॉइन जाएगा। और ये कंटिन्यूअस नहीं होता, हल्का हल्का होता है, फिर तेज होता है, फिर हल्का हो जाता है। इट्स अ कॉलिक, सो इट कम्स एंड गोज। सो कांस्टेंट दर्द नहीं होता है, पीक पे जाता है, फिर नीचे आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ कैफ़ीन नहीं, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं गर्मियों में स्पेसिफिकली। मतलब जैसे अगर सर्दियों में हम कैफ़ीन की इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, गर्मियों में हम बजाय ये कि हम पानी पिएं, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्या ये भी उतना ही ख़तरनाक है जितना सर्दियों में कैफ़ीन का इतना ज़्यादा इंटेक ख़तरनाक है हमारे लिए? रिलेटिवली यस, बिल्कुल वो भी ख़तरनाक है, लेकिन कॉफ़ी और चाय का डबल इम्पैक्ट है। वो डिहाइड्रेट करता है, उसमें थोड़ा सा डायूरेटिक इफेक्ट होता है, तो यूरिन वॉल्यूम बढ़ जाता है ऑलरेडी। फिर कॉफ़ी में ऑक्सलेट है, एज आई सेड, तो उसकी वजह से फिर इंसिडेंस ऑफ क्रिस्टल्स इन यूरिन एंड स्टोन्स इंक्रीजेस। और जो कहवा हम पीते हैं, हम सर्दियों में कहवा भी बड़ी अच्छी मिकदार में पीते हैं, ये ठीक है हमारे गुर्दों के लिए? ये मुनासिब है, ये मुनासिब है। मुनासिब है, हालांकि पत्ती दोनों की सेम है, लेकिन एक वो ज़्यादा रोस्टेड है, एक ज़रा वो सन प्रेस। अच्छा, हम बचपन में जो जाते थे बाहर, तो गन्ने के जूस की जो रेडी होती थी उसमें लंबे लंबे गन्ने लगे हुए होते थे। एक गन्ना उठा के हम खरीद के ले आते थे, 5 रुपए का, बहुत हुआ 2 रुपए का, 3 रुपए का, और वो पूरा दिन वो एक एंटरटेनमेंट चलती रहती थी, उसको दांतों से छीलना या किसी से छलवाना और वो तो खाना। कोई नहीं करता। अब ये मतलब बच्चों को एक बात बताओ, बच्चे मतलब हैरत से देखते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमन यू वर।
उससे किसी हद तक वो एक तो वो शुगर उसमें होता था, थोड़ा सा पानी का भी वो हो जाता था, और वो हमारी जो शुगर की वो जो क्रेविंग होती थी ना वो भी सेटिस्फाई हो जाती थी। अब ये चक्कर नहीं है, तो कोई उसका सब्स्टिट्यूट या ये हैबिट जो है गन्ना खाने की, क्या ये हेल्दी रूटीन है या हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और लोगों को आना चाहिए। क्या करें, क्योंकि बच्चे जो खा रहे हैं और जो बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, लगता ही नहीं है कि ये 15 साल की एज में इनको किडनी का इशू नहीं होगा। हाँ, तो इसमें अगेन हम घरों में पानी का इस्तेमाल कम है, हम खुद नहीं पिएंगे तो हमारे बच्चे कैसे पिएंगे? सो वो आदतें हम बड़ों को डालनी पड़ेंगी बच्चों में। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही कहा जाता है कि जी 8 से 12 ग्लास तो आपको पीने चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग जिनके इतनी प्यास नहीं लगती, वो दिन में अगर पानी का 1.5 लीटर भी पी लें, उनको लगता है कि बस दैट्स इनफ। लेकिन क्या ज़रूरी है कि आप इतना पानी पी लें कि आपको लग रहा हो कि आप या पानी एक दूसरे में तैर रहे हैं? इतना पानी पी के फिर आप बाथरूम में बैठे रहेंगे। so, मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि आप इतना पानी पिए कि आप 4 to 6 टाइम्स यूरिन करें और वो अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए। अब वो आप 10 ग्लास पी के कर पाते हैं, 6 ग्लास में हो जाता है, बिकॉज देखें सर्दियों में पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, बिकॉज लॉसेस कम हो जाते हैं, पसीना नहीं आ रहा होता, एक्सटर्नल लॉसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप बाहर भी निकलते हैं तो इतनी गर्मी नहीं होती, सो इस वजह से बॉडी को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, कब पता चलता है कि वो कौन सी अलामत है जिससे आपको पता चलता है कि जी आपकी गुर्दे में कोई पथरी हो गई है? देखें, बहुत सारी दफ़ा जब छोटा मोटा कोई स्टोन होता है तो वो अगर आपने गुर्दा देखा हो तो उसमें स्पेसेस होती हैं, तो अगर छोटा स्टोन है तो वहाँ वो आराम से बैठा रहेगा, और बहुत सारी दफ़ा बहुत बड़े हो जाते हैं तब पता चलता है। तो अगर वो एक जगह पे आराम से साइलेंटली बैठा हुआ है तो इट कैन ग्रो बिग फ्रॉम 0.5 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर्स। ऐसा भी है कि उनको पता ही नहीं चला और बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये तो हम बातें कर रहे हैं कि पानी पिए तो गुर्दे का मसला नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे जगहों पे पानी पी के गुर्दे का मसला हो जाता है। और लोगों ने अपनी ये थेरीज इस्टेब्लिश की हुई है कि जी फलां इलाके में पानी जो है वो ठीक नहीं है, आप वहाँ पानी पिए गुर्दे में पथरी हो जाती है, खासतौर पर पेशावर में। मेरा ताल्लुक पेशावर से, तो वहाँ ये इशू बड़ा कॉमन है। तो क्या इसमें कोई हकीकत है? बिल्कुल, हार्ड वाटर्स एंड सॉफ्ट वाटर्स, तो पानी की जो केमिकल कंटेंट्स हैं उससे फ़र्क पड़ता है रीजन टू रीजन। और क्या करना चाहिए उसके लिए? महज उबाल लेना काफ़ी? उबालने से तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उबालने से? उबालने से जर्म्स खत्म हो जाएंगे, बट वो कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेंट जो है उसका उसको वो मेंटेन रहेगा। तो ऐसे लोग जो ऐसे इलाकों में रहते हैं वो फिर क्या करें? बॉटल वाटर यूज़ करें? किस पे ट्रस्ट करें? बॉटल वाटर। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब हम किडनी खुदा न खास्ता कोई किडनी फेलियर की तरफ जाता है तो वो से कौन सा टाइम होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि अब वो टाइम है कि जिसमें आपको डायलिसिस की तरफ जाना, और कहाँ तक हम अपने आप को, यही आई नो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन वो कौन सी स्टेज होती है जहाँ पर आपको डायलिसिस की अशद ज़रूरत होती है? देखें, वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, एक तो उसका कंट्रोल अच्छा रखना चाहिए, फिर पानी इतना पिए एज आई सेड के किडनी की फ्लशिंग होती रहे। उसके बाद किडनी फेलियर एंड डायलिसिस एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें हम पोटेशियम देखते हैं, उसमें हम एसिड लेवल बॉडी में चेक करते हैं, और ये सारे फ्रीक्वेंटली लैब टेस्टिंग से हम फॉलो करते हैं। और उसके बाद देन देयर इज़ अ पॉइंट जब हम पेशेंट्स को बताते हैं कि अब आप फिस्टुला बना लें, बिकॉज फ्यूचर में आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। सो इसकी स्टेजेस हैं, और ये रेगुलर फ्रीक्वेंट चेकअप्स के साथ तो, ही क्या कर सकते हैं वो लोग जो कि किडनी फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं? वो किन किन चीज़ों से एहतियात कर सकते हैं खाने में भी अगर बात करें तो? देखें, एक तो पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें, अपने ब्लड प्रेशर शुगर को कंट्रोल में रखें, हाई सॉल्ट डाइट को अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा नमक, टेबल सॉल्ट ऐड करना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। उसके अलावा अपने डॉक्टर से फ्रीक्वेंटली चेकअप कराते रहें। अगर किडनी फंक्शंस डिस्टर्ब्ड हैं, फॉर एग्जांपल क्रिएटिनिन का लेवल 1.3, हर लैब का डिफरेंट कट ऑफ होता है, लेकिन 1.3 1.5 तक हम नॉर्मल लेते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर पीरियोडिकली चेक कराना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप, और फिर दर्द की दवाएं जो हम खाते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। एक सर्टन अमाउंट तक तो अलाउड है। बहुत सारी ऐसी दर्द की दवाएं हैं जो डायरेक्ट किडनी पे अफेक्ट करती हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं। और ऐसी कौन सी दवाएं हैं, अगर हम सिर्फ फार्मूला नेम की तरफ जाएं, अगर हम उसकी डिक्लोफेनेक सोडियम, जो कि वारन और मुख्तलिफ नामों से आती है, अगर हाई डोजेस में ली जाए तो वो डायरेक्ट किडनी को अफेक्ट करती है। ओके, तो लोग उसका सब्स्टिट्यूट में डिक्लोफेनेक पोटेशियम यूज़ कर सकते हैं? ना करें सिंपल पैनाडोल, पैरासीटामोल। पेन्स नहीं जाते वो लोगों के जब बाजू का चिढ़ते हैं? देखिए, अब जैसे आप ब्रूफन ले लें तो फिर उससे एसिडिटी शुरू हो जाती है, और काफ़ी बुरी एसिडिटी होती है। सो इस किस्म की सारी दवाएं नेफ्रोटॉक्सिक हो सकती हैं। एंटीबायोटिक्स हैं, स्पेशली इंजेक्शंस फॉर्म में जेंटामाइसिन है, अमीकासिन है, ये डायरेक्ट किडनी को अफेक्ट करता है।
तो पानी नहीं पिया हुआ, हाई सॉल्ट डाइट ली हुई है, ऊपर से आपने ये दवाएं खा ली हैं, तो इट्स अ बल्ले बल्ले है फिर, तो पार्टी फिर स्पेसिफिकली, और आपको पता है Party कि बात on है। करी, वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो पानी भी कम पीते हैं, फिर उसके बाद फिर आप शिकायत करते हैं। तो जनाब अपनी सेहत का और अपनी डाइट का ये, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ डॉक्टर नुसरत फारूकी साहब मौजूद थी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी आगा खान। थैंक यू सो मच जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और अब हमें सीधा लिए चल रहे हैं हम आपको लाहौर, जहाँ पे आप तमाम तो लोग जानते हैं सऊद और जवेरिया के सितारों के मोहताज शफात, लेकिन ये गए हुए थे बहुत अरसे बाद लाहौर। इनसे मुलाकात की नईम हनीफ ने। नईम हनीफ तो जैसे ही कोई बंदा पहुंचता है लाहौर, नईम हनीफ पकड़ लेते हैं। तो नईम, ओवर टू यू। जी शफात मदिया, आपको भी गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर। और इस वक्त जो है लाहौर की बहुत ही सर्द सुबह है और बहुत खूबसूरत मेहमान जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं कहूँ कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबसूरत जोड़ी सऊद और जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू लाहौर कहूँगा आपको। अस्सलाम वालेकुम। मुझे वेलकम ना करें, इनको करें, लाहौर तो मेरा ही है। जी वेलकम टू लाहौर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जिंदा दिलों का शहर कहते हैं लाहौर को, सऊद लाहौरिये से पाला पड़ गया, तो कितना दिल लगता है लाहौर में आपका? हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और हम शादी की है सर। हम तो बहाने ढूंढते हैं लाहौर आने के, बहुत प्यार करते हैं यहाँ पर लोग, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं और बहुत खुशी से वेलकम करते हैं। और मौसम की जहाँ तक बात है तो मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ का, मेरे बच्चों को भी पसंद है लाहौर बहुत। खासकर हम जब बारिशों के सीज़न में आते थे तो बच्चे कहते थे कि अब यहाँ से नहीं जाना क्योंकि ये बड़ा अच्छा मौसम है। यहाँ से प्रोडक्शन करने का भी इरादा है, सुनने में आ रहा है आपका? जी बिल्कुल इरादा है, बिल्कुल इरादा है। कराची में काफ़ी माशाल्लाह काम हो रहा है इस वक्त, यहाँ तक यहाँ के लाहौर के काफ़ी एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स कराची जाके काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब हम लाहौर को भी ज़रा बात करें मीडिया के हवाले से और यहाँ से काम शुरू करें। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन मियां अमजद फरजंद अली यहाँ पर मौजूद हैं। चौधरी एजाज कामरान बहुत बड़े प्रोड्यूसर यहाँ पर मौजूद हैं। लाहौर जो लॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें हम दोनों को इंशाल्लाह ताला साइन भी करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि अभी ये लाहौर में ही सेटल हो जाएं, क्योंकि दोबारा जो है वो कराची वाला जो काम है वो इंशाल्लाह हम लाहौर में लेके आ रहे हैं और वही होप कि विद इन 1 और 2 ईयर्स वही जो रौनकें थी दोबारा जो लॉलीवुड की थी वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में दोबारा वापस आएंगे। सर्द सुबह है, ये नए साल की जनवरी का महीना है, नए साल की मुबारक शफात आपको, मदिया आपको, तमाम देखने वालों को। तो एंड पे सऊद मेरे साथ ज़रूर कहेंगे जिन्हें लाहौर ने देखा और जमिया ही नहीं। शुक्रिया। वो जमिया ही नहीं, क्या जो सऊद भाई ने जो अपने अंदर का पंजाबी हीरो बाहर निकाल के ये सुटा है ना सामने स्क्रीन पे, वो फुल मुझे वो लगा है कि वो उस वक्त जोन में है। वो जो है ना पंजाबी फिल्मों वाला जो सीन था ना वो सही नूर साहब वाला, वो फुल उसमें एक जोन ऐसा आता है जब आप कराची से जब आप लाहौर जाते हैं ना, समहाउ तो जो लाहौरी होते हैं ना वो एकदम से आ जाते हैं जब आप साफ़ सुथरी सड़कें, सॉरी टू से, लेकिन अब लाहौर इतना साफ नहीं रहा, लेकिन हाँ आप जो साफ़ सुथरी सड़कें, इतनी ग्रीनरी देखते हैं ना तो आप आ जाते हैं ऑटोमेटिकली एक जोन में आ जाते हैं। शफात प्लीज़ आप क्यों नहीं समझते? नहीं मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम आपके सामने ज़रा बात कर रहे थे कि आप अपने गुर्दों का ख्याल रखें, और अगर आप अपने गुर्दों का ख्याल नहीं रखें तो फिर गुर्दे आपको बताएंगे कि तकदीर उमम क्या है। तो ज़रा आप टेंशन ना लिया करें, पानी जो है वो ज़्यादा पिया करें, चाय कम पिया करें, और जो कम है से कम कैफीन का इंटेक, क्योंकि हम ड्राई फ्रूट्स भी तो शफात बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। और अगर आप चाहें तो आप जो है वो गंडेरियाँ ज़रूर खा सकते हैं। आप जो है वो लंबे दांतों की, मसूड़ों की इतनी अच्छी एक्सरसाइज थी शफात से बचपन में, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती थी, ऐसे दांत चमकते थे ना आपके, मतलब वो आप वो जो छिलके चकाक निकाल के जो आप बड़ा अच्छा, बड़ी एक्टिविटी होती थी, बड़ा अच्छा दिन गुजरता था। और शफात क्योंकि हम जरा बचपन की कुछ बात करें तो जो बच्चे हमें देख रहे हैं आप, क्योंकि कल जरा फैसला तो हो गया तो स्कूल खुलने वाले हैं, और आई एम श्योर कि शफात माँ बाप बड़े परेशान भी हैं, लेकिन भाई बच्चों को वैसे भी आप हर जगह लेके जा रहे थे तो वो बच्चे जो इस पूरे मतलब छुट्टियों के दौरान जो है उन्होंने खानदान की कोई शादी नहीं छोड़ी, हम तो नानी मी की तरफ जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार का घर नहीं छोड़ा, गली की कोई क्रिकेट नहीं छोड़ी, हम पिकनिक खेलने जा रहे हैं। अब जैसे ये शुरू होगा ना ट्विटर पे टैग कर करके हमारी सेहतों का मसला है, हम बर्बाद हो जाएंगे, ये वो, और फिर रोना डाल देना। बच्चों आपको तो कोई गुंजाइश नहीं है, स्कूल खुलने चाहिए, कब खुलने चाहिए वो फैसला सरकार ने करना है, लेकिन जब भी खुलेंगे कोई रोना नहीं डालना, क्योंकि तालीम का बहुत हर्ज हो चुका है। साथ ही जनाब एक बता दें कि न्यूजीलैंड से जो खबरें आ रही हैं, नहीं शफात नहीं, मत नहीं शफात, रोना नहीं है, नहीं बस रोना नहीं है, नहीं रोना नहीं, मुझे 629 रन 6 खिलाड़ी आउट। टॉप स्टोरीज देखते हैं जी।
सियासी मैदान में मुफाहमत की कोशिशें, ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए राब्ते तेज। मोहम्मद अली दुरानी की चौधरी निसार से अहम मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। तो जनाब जब हुकूमत ये आई थी तो आने से पहले इन्होंने कहा था जी यकसा निसाब तालीम, यकसा निसाब तालीम होगा, मुल्क पूरे मुल्क में एक निसाब तालीम होगा। फाइनली जी उस हवाले से पहले बात जो है वो फ़ाइलों तक महदूद थी, फ़ाइलों से मशवरों तक आई, मशवरों से अब ज़रा अमल दरामद की तरफ आ रही है। बिल्कुल जवाब हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब के प्राइमरी स्कूल्स और दीनी मदारस में यकसा निसाब के नफाज का फैसला कर लिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और रवां साल से अमल दरामद भी किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक नर्सरी जमात से 5वीं जमात तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे, साथ में दीनी मदारिस के तलबा को भी यकसा निसाब दिया जाएगा। तमाम बच्चे एक तरह का निसाब पढ़ने के पाबंद होंगे और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ तमाम तालीमी इदारों में SNC का निफाज कराएंगे। और शफात, जैसे भी आपने बात भी की, वो वादा था जो कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पहले किया था कि जी यकसा तालीमी निसाब लेकर आएंगे, ताकि शफात हमने इन मुख्तलिफ किस्म के जो तालीमी निसाब जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, मदारस से पढ़ाए जाते हैं, इसमें हमने समाव देखा कि बच्चों के अंदर एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी भी आ जाती है, क्योंकि सिलेबस जो उनको पढ़ाया जाता था कहीं वो सिलेबस बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी था। और ये शबात ये डिपेंड भी करता है कि जो असातिज़ा जो पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब असातिज़ा की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। बतिया एक मुल्क में आप अंदाज़ा करें कितने निसाब तालीम है। पहले तो देखें इतने सारे BISPs हैं, यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, फिर उसके अलावा खान बोर्ड है, फिर उसके अलावा जनाब इस मुल्क में A लेवल्स O लेवल्स जिसको हम कैम्ब्रिज कहते हैं, फेडरल का एक अलग बोर्ड है, और इसके अलावा जो उनमें भी उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग है, और फिर इसके बाद मदारस आ जाते हैं। तो कौम कैसे बनेगी? ये तो एक हजूम ही रहेगा जब तक कि कौम को ये नहीं पता कि उसने पढ़ना क्या है। हर बंदा अपनी मर्जी का पढ़े जा रहा है। ये भी देखना है कि कहाँ पर तालीम का जो सिस्टम है वो अपग्रेड किया गया है, कि हमने मदारस में तालीमी जो निसाब का सिस्टम अपग्रेड किया है, हमने जो गवर्नमेंट के स्कूल है वहाँ पे निसाब का सिस्टम अपग्रेड किया है, क्योंकि शबाद यहाँ पे भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बच्चों को बहुत सारी जगहों पर देखा कि वो बच्चे जो कि डिफरेंट क्लास में, अगर पाँचवीं क्लास का तालिब इल्म है, वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, वो किसी गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा है, मदारस में पढ़ा है, लेकिन जब आप उनको साथ बैठ के बिठाते थे और आप उनसे कोई पर्चा लेते थे तो पता चलता था कि बच्चा काफ़ी डिफरेंट तरीके से एजुकेशन हासिल कर रहा है। इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुराद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि नर्सरी से 5वीं तक स्कूल्स और मदारस में अब यकसा निसाब के वाले से बात की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया, यकीनन बहुत अच्छा इकदाम है। इस पर अमल दरामद के लिए अब क्या तरीक़ेकार वज़ा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो किया जाएगा, ये 21 का जब हमारा स्कूल ईयर शुरू होता है इंशाल्लाह ताला तब किया जाएगा। उससे पहले हम सबके साथ बैठ रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो सेक्रेटरी हैं और PCTB वाले जो करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से सबको बुला लिया, मीटिंग कर रहे हैं सबके साथ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिगार्डलेस ऑफ एनीवन ये इम्प्लीमेंट तो होना ही होना है और इंशाल्लाह ताला 100% होना है। तो उनके साथ बैठ के इस चीज़ के ऊपर सारी प्रिपरेशन की जा रही है कि हाउ टू गेट एवरीबडी, क्योंकि पहले भी सारे ऑन बोर्ड ही थे जब ये फैसला हुआ था, क्योंकि ये 2 साल एक मीटिंग चलती रही और जिसमें ये सब उस कमेटी का हिस्सा थे। सो इसलिए अब बैठ के सिर्फ उसको फॉर्मुलेट करना है कि ऑन ग्राउंड किस तरह लेकर आना है। मुराद साहब, लोगों में अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, वो समझ रहे हैं शायद एक जैसी किताबें छपेंगी और पूरे मुल्क में, चाहे वो मदारिस हों चाहे वो स्कूल्स हों, वो एक जैसी एक किताब पढ़ेंगे। दूसरी वो ये है कि नहीं, आउटलाइन दे दी गई है, किताबें जो पब्लिशर्स छाप रहे थे वो वैसी छापेंगे, आउटलाइन हुकूमत ने वाजे कर दी है। वजाहत कीजिएगा। जी बिल्कुल। ये करिकुलम जो है ये एक फ्रेमवर्क होता है। अब फ्रेमवर्क का मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने पेपर के ऊपर एक सर्कल बना लें, सर्कल का मतलब है ये फ्रेमवर्क है, इससे बाहर नहीं निकलना है सर्कल से। जो आप बात कर रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं कि सब एक जैसी किताबें पढ़ेंगे, वो सिलेबस होता है। सिलेबस एक जैसा नहीं है, करिकुलम एक जैसा, क्या फ्रेमवर्क, उसके अंदर 10 डिफरेंट किताबें हो सकती हैं, एज लॉन्ग एज के वो 10 की 10 किताबें जो है वो सर्कल के अंदर हैं। So that will be within the framework, within the curriculum that has been prescribed. तो इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि उस फ्रेमवर्क के अंदर सबने रहना है, सब एक जैसी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। सही है, डॉक्टर साहब ने बड़ी सी बात की और आपने यहाँ पे क्लियर भी कर दिया कि जो फ्रेमवर्क होगा वो एग्जैक्टली एक है, और मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली एक जैसा हो। लेकिन यहाँ पर आप ये भी नहीं समझते कि डॉक्टर साहब की बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पर हम बच्चों को इतना इनकरेज करें कि बच्चे हमारे जो है वो रट्टा सिस्टम से भी निकल सके, और जो क्यूरियोसिटी का लेवल है वो सब हमने देखा कि जो एग्जैक्टली जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो भी स्कूलों में मुतारिफ करा देना चाहिए। You're absolutely right. ये करिकुलम उसके ऊपर फोकस करना जो हम लेकर आए हैं, ये उसी के ऊपर फोकस कर रहा है।
دیکھیں رٹے میں سے بچوں کو نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر بات بنے گی نہیں، کیونکہ اگر کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں بچے کو ہو رہے تو کبھی بھی وہ ان چیزوں کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ وہ آگے جا کے اس کو کہیں پہ بھی استعمال کر سکے گا. سو کریٹیکل تھنکنگ، انالیسز، ان سب چیزوں کے لیے میں سمجھتا ہوں جو بڑی ضروری ان کے لیے چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے MCQs. MCQs کے اندر 4 آپشنز دی جاتی ہے. جب تک بچے کو کانسیپٹ کلیئر نہ ہونا تو وہ MCQ کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل. سو اس لیے میں جو اس دفعہ ٹیسٹ بھی آ رہے ہیں، ہم نے حالانکہ کریکولم یہ سلیبس جو ہے کنڈینس کیا ہوا ہے، مگر میں نے اسپیشلی پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کو کہا ہے کہ 50% اس کے اندر وہ MCQs رکھیں اور 50% دوسرے سوال رکھیں، تاکہ بچوں کے کانسیپٹ سب کلیئر ہوں گے. ہمیں پتہ لگے گا کہ کس جگہ پہ ہیں جب تک وہ MCQs کا جواب صحیح طرح نہیں دے سکتے. اور یہ ہم چھوٹے لیول سے انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں. اب مجھے بتائیے گا 5ویں جماعت تک تو نصاب جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے، اس کو میٹرک اور سیکنڈری لیول تک کیسے لے جانا ہے؟ سر جو نیکسٹ فیز ہے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. میں نے پچھلے ہفتے اس پہ پریس کانفرنس کی تھی. ہم نے یہاں پہ ورک شاپ بھی اس کی شروع کر دی ہے. 6th 7th 8th جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 22nd 2022 کے اندر کی جائے گی امپلیمنٹ، اور 2023 کے اندر ریسٹ آف دا. اوکے، بہت بہت شکریہ جی. مراد راز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جناب وزیر تعلیم پنجاب بتا رہے تھے کہ نصاب ہے وہ تبدیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طلباء میں کریٹیکل تھنکنگ شروع کرائی جا سکے، اور یہ جو معاشرے میں ہر بندہ جو الگ بورڈ میں جا رہا ہے اور ہر بورڈ جو الگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہ ختم کیا جا سکے. گو کہ اب یہ معاملہ بورڈز کی حد تک تو کسی حد تک قابو میں آ گیا، کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہم انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوتے تھے تو پنجاب کی آپ کو ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں الگ لینی پڑتی تھیں، کیونکہ ان میں پوائنٹ ٹو پاؤنڈر کر کے نا ایک سائڈ پہ ایک وہ کالم بنا ہوتا تھا، اس میں سے MCQ آ سکتا تھا. فیڈرل کی آپ کو الگ لینی پڑتی تھی کیونکہ اس میں ڈیٹیل زیادہ ہوتی تھی. اور A لیول تو ہم لوگ صرف دیکھ سکتے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ بچے کتنے فارغ ہیں کہ ایک ٹاپک جو ہم نے اتنا سا پڑھا یہ اتنا کر کے پڑھ رہے. لیکن شفاعت وہ بہت ڈیٹیلز میں جا کے اس کے پڑھے ہوتے تھے، اور وہ جو چیز پڑھے ہوتے تھے وہ ہم تک چیز نہیں آ رہی تھی. خیر جی، اب آگے بڑھتے ہیں. اور کل جیسے کل کے شو کے آغاز میں سب سے پہلے شفاعت نے آپ کو بریکنگ نیوز دی تھی کہ NCOC نے پاکستان میں کورونا کی نئی قسم کی جو وائرس ہے اس کی تصدیق کر دی ہے، اور 2 پاکستانیوں میں ہم آپ کو بتائیں کورونا وائرس کی نئی قسم پائی گئی ہے، اور یہ دونوں شہری برطانیہ سے وطن واپس آئے ہیں. وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ کورونا کی جو نئی قسم کے 4 مشکوک مریض ہیں نا، ان کا تعلق ہے لاہور سے. تو لاہور والوں اب ذرا ہوشیار باش ہو جائیں. اور جو پاکستانی محققین نے بھی کورونا کی جو نئی قسم سے بچاؤ کے لیے اب سر جوڑ لیے کہ بھائی ابھی تو پرانی کا ویکسین آئی تھی، تو پرانی ویکسین آئی ہے تو ابھی نیا قسم کے میوٹیٹڈ وائرس آ گیا ہے. یہ آپ نے جو محققین کا لفظ نکالا میں بڑا متاثر ہوں اس سے، یقین کریں. خیر B117 نام ہے جناب اس نئی میوٹیشن کا. اور ویکسین کی آپ نے بات کی نا، تو ویکسین بنی ہے اس پروٹین کے لیے جو یہ وائرس کیری کرتا ہے، اور جو اس کی میوٹیشنز ہیں وہ اس میں کورڈ ہے فی الحال، اللہ کا شکر ہے. لیکن اب دیکھیں گے کہ اس کی جو یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ جو نیا میوٹیشن ہے اس کا ایگریشن زیادہ ہے یا اس کا اسپریڈ زیادہ ہے. شفاعت اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو برطانیہ میں جس نئے میوٹیشن کا ایگریشن بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو اموات کی جو تعداد ہے وہ سمہا وہ کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور مسلسل وہاں پر جو ہے وہ کورونا کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے وہاں پہ لوگوں نے محتاط ہو کے تبھی جو ان کا لاک ڈاؤن ہے وہ 4th ایئر میں چلا گیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے جناب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید محمود صاحب جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر انفیکشن ڈیزیزز ہیں آغا خان یونیورسٹی. سر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ابھی جیسے کل یاسمین راشد صاحبہ نے بتایا ہے کہ جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں یہ لاہور میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، آپ تک کیا اطلاع ہے یہ جو میوٹیٹڈ وائرس اب پاکستان میں جو کیسز نکل آئے ہیں یہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے اس وائرس سے جو کہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے پاکستان میں؟ تو دیکھیے 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ وائرس بہت میوٹیٹ نہیں ہے، بہت تھوڑا سا میوٹیشن ہے اس کے اندر. اس کی جو بیماری جو اس سے ہوتی ہے وہ نارمل وائرس کے بیماری کے بالکل برعکس ہوتی ہے. دیر از نو ڈفرنس. دونوں کے اندر اموات کی شرح اتنی ہے، سیویریٹی کی شرح اتنی ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ والا وائرس شاید تھوڑا زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، البتہ پھیلنے کا طریقہ وہی ہے. اوکے، اچھا یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے سر کہ یہ جو وائرس ہے پاکستان میں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری ہے؟ اگر اس کے اسپریڈ زیادہ ہے تو ہم نے کوئی اس کے لیے پلان آؤٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں؟ سو دیکھیں کرنا تو وہی جو پہلے سے کر رہے تھے، الحمدللہ کے ماسک پہنے، لوگوں سے دور رہیں، ہجوم میں نہ جائیں، ہاتھ صاف رکھیں. تو اس کے لیے کوئی ایکسٹرا احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. ایگزیکٹلی وہی احتیاط جو ہم پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. صحیح. اچھا کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ جو وائرس ہے نئی قسم کا، تو کتنے چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ پہلے کرونا وائرس سے ریکور کر گئے ہیں یہ وائرس دوبارہ ان پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے، یا پھر یہ نئے ہی اپنے وکٹم ڈھونڈے گا؟
نہیں تو دیکھیں اگین اس وائرس کے بہت زیادہ اس میں تبدیلی نہیں ہے بلکہ اس کو نیا اسٹرین بھی نہیں کہتے. دس از جسٹ کالڈ اے نیو ویریئنٹ. تو بہت ہی ہلکا سا اس میں چینج ہے اور بغیر وائرس کے چینج ہونے وائرس کو چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ انفیکشن ہو. تو دوبارہ انفیکشن کرونا کے ساتھ ہوتا ہے اسی اسٹرین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ ہم لوگ ری انفیکشن تو دیکھ ہی رہے ہیں. جو جن کو جون میں انفیکشن ہوا تھا ان کو ابھی دوبارہ انفیکشن ہونا شروع ہو گئی ہے. ایک بات ہے، ڈسکشن ہے پبلک میں اور لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں یار کہ یہ جو نیا اسٹرین ہے، جو نیا ویریئنٹ ہے، کیا ویکسین اس کو کور کرے گی؟ اور لوگوں نے خود ہی سے، میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا بڑے جانے مانے سیلیبریٹیز نے کہنا شروع کر دیا کہ جی میں فلاں ملک کی ویکسین نہیں لگواؤں گا بیکاز آئی ڈونٹ ٹرسٹ دیم، اور میں فلاں کی ویکسین کو ریکمینڈ کروں گا بیکاز آئی ٹرسٹ فلاں فلاں فلاں، اور جو بھی ان کے اپنی تحفظات ہیں. کیا ویکسین کا کوئی تعلق ہے ویریئنٹس کو کور کرنے سے؟ تو دیکھیں یہ ویریئنٹ کور ہو جائے گا ویکسین سے، یہ ہم کو معلوم ہے. یہ جو میوٹیشنز ہیں یہ نئی میوٹیشنز نہیں ہیں بلکہ اس پہ تحقیق ہو چکی ہے جانوروں کے اندر. اینڈ جو امیونٹی بنتی ہے نارمل وائرس کے خلاف وہ اس وائرس کو بھی مار دیتا ہے. سو یوں ہی سمجھے کہ ہم ویکسین میں شکل دکھا رہتے ہیں وائرس کی اور بولتے ہیں کہ بھائی اس کو ریکگنائز کرو، اور یہ ویریئنٹ جیسے ایک چھوٹا سا دھبا ہے آپ کے چہرے کے اوپر تو جسم ریکگنائز کر لے گا کہ یہ وہی چیز ہے. اس میں اتنا فرق نہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا کرنٹلی جو کرونا وائرس کی جو سچویشن ہے پاکستان میں وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ہاسپٹلس کی اس وقت کیا سچویشن ہے، کتنی گنجائش ہے اور کیا ہمارے ہاسپٹلس ویل اکوپڈ ہیں اس سے ڈیل کرنے کے لیے؟ تو ایٹ لیسٹ میں آپ کو سندھ کے بارے میں بتا سکتا ہوں، کراچی کے بارے میں، کہ ہاسپٹلس میں جگہ ہے. پریشر زیادہ ہے ہاسپٹلس کے اوپر مگر نسبتاً اگر میں دیکھوں کچھ ہفتے پہلے اور اب میں پریشر میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. تو کیسز تھوڑے سے کم ضرور ہوئے ہیں مگر ابھی بھی بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ریلیکس ہو سکتے ہیں، یہ ویو ابھی ختم ہوئی نہیں ہے. امید کرتے ہیں جی پریشر کم ہو اور ہماری اس بلا سے جان چھوٹے. بہت شکریہ جی ڈاکٹر سید فیصل محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ ویکسین جو ہے وہ کور کر لے گی اس ویریئنٹ کو، اور اس کو آپ نیا اسٹرین بھی نہیں کہہ سکتے. بس وائرس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے اور یہ آتی رہتی ہے. ورائٹی آئی ہے، یہ والا وائرس دکھانا یہ 42 نمبر، یہ والا وائرس دکھانا 41 نمبر، یہ فرق آیا وہی کی وہی چیز. لیکن بس خیال آپ لوگوں نے رکھنا ہے، آپ نے ماسک ضرور پہن کے رکھنا ہے اور وہی کوشش کرنی ہے. اب شفاعت ایک نیا نارم بن چکا ہوا ہے. اب میں واقعی یاد کرتی ہوں وہ ٹائم جب آپ بلا جھجک ہو کے لوگوں سے ہاتھ ملاتے تھے، گلے لگتے تھے. اب وہ ٹائم آ گیا کہ اگر آپ کو لوگوں سے محبت ہے تو ان کی محبت میں آپ کو ان سے گلے نہیں ملنا. ہاں یہ بات ہے نا. اور پھر وہ جو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، مطلب لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیں میں ایک دفتر میں کام کرتی ہوں، وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے نہیں اب تم اتنی بڑی ہو گئی، اب تم اتنی بڑی سیلیبریٹی بن گئی ہو کہ اب تم ہم سے گلے بھی نہیں ملو گی. جفا دو. یہ والے جو آنٹیاں تانے دیتی ہوں گی اس کا کیا کرتے ہوں گے؟ نہیں میں آنٹیوں سے میں بہت پیار کرتی ہوں، اس لیے ان آنٹیوں کو میں جفیاں نہیں ڈالتی. اس لیے آنٹیاں پلیز آپ سمجھ جائیں میں آپ کو جفیاں کیوں نہیں ڈالتی. ویسے ڈیزرو کرتے ہیں ایسے لوگ جو آپ کو ایسے تانے مارے، آپ فوراً ان کو جفا دے دیں کہ یو ڈیزرو اٹ فرسٹ. کوئی مسئلہ نہیں، آپ لیں جفا اور انجوائے کریں فار دا ریسٹ آف یور لائف جتنی بھی رہ گئی آگے. خیر جناب مذاق نہیں کرنا چاہیے اس بارے میں یار، شرم کریں آپ لوگ، کیا باتیں کریں. خیر آگے چلتے ہیں جناب اور اب بات کرتے ہیں ذرا سیاسی میدان کی. سیاسی میدان میں جناب کیا خبریں ہیں؟ بالکل آج تو بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی سیاسی میدان میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، مطلب سینٹ کے الیکشنز بھی ہونے والے ہیں. ہاں جی واپسی ہوئی ہے. ہوئے درانی صاحب تو آئے ہیں، وہ چودھری نثار صاحب وہ بھی واپس آئے فل. وہ جس طرح ہوتا ہے نا فلم کا آخری سین ہے، فائٹ چل رہی ہے، ڈشم ایک دم دیوار پھٹتی ہے اور ہیرو کی جیپ اندر آ جاتی ہے. اور بھائی تو پہلے سین سے غائب ہے. نہیں وہ کہتے ہیں میں اسی سین کے لیے آیا تھا. وہ آ گئے جناب چودھری نثار صاحب سابق وزیر داخلہ. ان کی محمد علی درانی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جو کہ سابق وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں اور آج کل جناب فنکشن لیگ میں. تو وہ پیر صاحب کا جو ہے وہ پیغام لے کے پہنچے ہیں اور پھر جو ہے بات ہوئی ہے. مدیہ آپ کو پتہ ہے یہ اس کی ایک جو ہے نا جس کو وہ کالم کی زبان میں کہا جاتا ہے تزویراتی جو ہے، تزویراتی اس کی اہمیت بڑی زیادہ ہے. تزویراتی کیونکہ چودھری نثار صاحب کے بڑے جو ہیں فیتھفل لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے نون لیگ میں. بالکل شفاعت آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے. اور یہ جو ان کی چودھری نثار صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ملکی سیاسی صورتحال میں سے بات کی. گو کہ چودھری نثار صاحب آج کل ہم نے دیکھا ہے ملکی سیاسی صورتحال سے اپنی پارٹی سے کافی دور ہیں. اور جو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے حوالے سے ہم آج کل بات کریں، اہم مشاورت کی گئی ہے. تو فنکشن لیگ سندھ کے صدر الدین شاہ راشدی نے ملاقات کی تصدیق بھی کی اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے چودھری نثار کے خصوصی رابطے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ پر یہ چینل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور کچھ روز پہلے جیسے ہم نے دیکھا کہ محمد علی درانی صاحب جیل گئے تھے، جیل پر انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات بھی کی تھی. تو کیا ہوا شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ دوبارہ. پیر صاحب نے جن 4 ایشوز کے اوپر مجھے شہباز صاحب کے پاس بھیجا تھا ان میں سے پہلا ایشو جو تھا وہ یہ تھا
कि इस वक्त तकाजा ये करता है, ये हालात, कि मुल्क के अंदर एक ग्रैंड डायलॉग हो, क्योंकि अगर कोई टकराव हो जाता है तो उसके बाद भी तो डायलॉग होता है, और टकराव से पहले अगर डायलॉग हो जाए, और वो कौमें जो दूर तक देखती हैं वो यकीनन टकराव से पहले वो रास्ते निकालती हैं जिनमें से ऐसी किसी सिचुएशन को ओवरकम किया जा सके। वाह, क्या बात कही है। और जनाब ये जो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा ना जी, टकराव के बाद आपने क्या करना है, मुज़ाकरात, तो टकराव से पहले कर लें, मतलब जो काम आपने बाद में करना है पहले करना है, टकराने की जरूरत क्या है। लेकिन बाज़ औक़ात आपको पता है ना, सियासतदान है, टकराना उनका शो ऑफ पावर होता है, उनको बताना होता है कि देखो भाई हमारी बॉडी शॉडी बनी हुई, हम मसल हैं, हम भी डाटे हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द पॉलिटिक्स। तो जनाब दुरानी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है, और आपको पता है दुरानी साहब ने चौधरी निसार साहब से मुलाकात कर ली है, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर ली है। चौधरी निसार और शहबाज शरीफ आपस में दोनों उनकी जरा अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा अच्छी रही है माजी में भी। लेकिन जब जो उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की थी ना, तो वो उनकी पीडीएम के इजलास से चंद घंटे पहले मुलाकात की थी, इसलिए वो जो मुलाकात थी ना वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल हुई थी। यस, तो उस मुलाकात के बाद जब, क्योंकि मीडिया ने ARY न्यूज़ से खबर भी ब्रेक की, और जब खबर ब्रेक की तो उसके बाद फिर उनको भी आके मीडिया के सामने बात करनी पड़ी थी, तब अली दुरानी साहब ने क्या कहा था, ये भी आपको सुनवा देते हैं। मौलाना के पास पीर साहब पगाड़ा की तरफ से पैगाम लेकर आया था, जिसमें कि उनकी ये ख्याल है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसके अंदर टकराव को बचाने के लिए नए रास्ते सोचने चाहिए और नई तदाबीर निकलनी चाहिए। हमने ट्रैक टू डायलॉग का भी एक मौक़िफ़ रखा, इस्तीफ़े और जो बाकी जितने भी मामलात हैं उनके ऊपर भी एक डायलॉग होना चाहिए। जनाब इसी हवाले से बात करने के लिए नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताएं मलिक साहब कि ये शहबाज शरीफ साहब की और मौलाना फजल रहमान की और चौधरी निसार साहब की ये जो मोहम्मद अली दुरानी साहब से मुलाकातें हो रही हैं, तो आपको लग रहा है कि ज़रा वो पॉलिटिकल टेम्परेचर जो बड़ा हीटअप हो गया था वो ठंडा होगा? इस पर जो पीडीएम की पोजीशन है वो तो आपके सामने आ गई जी, जिस पे मौलाना का बयान भी था, उससे पहले मरीम नवाज साहिबा का बयान भी था। बिल्कुल। जो चौधरी निसार साहब की मुलाकात है उसके मुतल्लिक या तो दुरानी साहब कोई अपनी स्टेटमेंट में बता सकते हैं कि उनकी बातचीत की नोयत क्या थी और क्या, तो ये राब्ताकारी तो होती रहती है, होती रहनी चाहिए, मिलते रहना चाहिए, बातचीत होती रहे, तो इसमें हर्ज कोई नहीं है। लेकिन पीडीएम का मौक़िफ़ आपके सामने है, जिसमें जो डायलॉग की बात थी कि हुकूमत के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात, तो उस पर मौलाना भी उसे बतौर सरबरा पीडीएम बिल्कुल मुस्तरद कर चुके हैं, और मरीम नवाज साहिबा का भी बयान आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग मुज़ाकरात, हुकूमत लेकिन समहाउ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत कह रहे भी हम किसी भी किस्म के एहतिसाब पर समझौता करने को तैयार नहीं है। सो इस पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, तो मजाक है, जिसको ये एहतिसाब कहते हैं, हम इसे सियासी इंतकाम कहते हैं। अंग्रेज़ी में ज़रा ज़्यादा बात आसानी से कही जा सकती है कि जो परसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन का फ़र्क है, तो ये एक परसिक्यूटिव नेचर की पूरी अरेंजमेंट है, जिसमें आप उनको, लोगों को उनके पॉलिटिकल बिलीफ की वजह से कि उनका नून लीग से ताल्लुक़ है, इनको सज़ा दें। ये इमरान खान से डिसेंट करते हैं, इनको सज़ा दें। बहाना करप्शन का है, और करप्शन भी कौन सी, जो कि किसी हुकूमती मंसूबे या प्रोजेक्ट की को प्रोसीड ऑफ क्राइम अलेज नहीं है, लोगों के ज़ाती कारोबारों में से निकाल के, क्या आपका ये बिज़नेस है, गुनाह है, क्या आपने एक कारोबार इस मुल्क में किया है, तो इसमें आपको हमने सज़ा देनी है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। कोई एहतसाब के नाम की बात, कोई ऐसी नैब के कानून की बात, ये सब इनके वो बहाने हैं हुकूमत के जो बना के कर रहे हैं। कोई इनसे अनारो नहीं लेना चाहता, कोई इनसे बात नहीं करना चाहता। ये जो कर सकते हैं करते जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो मलिक साहब ये भी बता दें कि मरीम नवाज़ का हम कल बयान सुन रहे थे, वो कह रही थी कि जी 31 जनवरी आएगी, लग पता जाएगा, लॉन्ग मार्च जो है वो मतलब वो फुल उन्होंने इंडिया दिया है कि ये एग्रेशन में है और ये फुल स्विंग में है। लेकिन जो पीडीएम की सियासत है वो ज़रा जो है उसको इंडोर्स नहीं कर रही। फिर कल उन्होंने मरीम साहिबा ने ये भी बात कही कि मौसम देखा जाएगा, लोगों की सहूलत देखी जाएगी, उसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च की तारीख का हतमी ऐलान किया जाएगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें, होगा नहीं होगा? देखिए, लॉन्ग मार्च तो अब ये आज के कल की बात वाली बात है। लॉन्ग मार्च तो अब कोई एक लॉन्ग मार्च थोड़ी होगा, ये पूरा मुल्क सरापा एहतजाज होगा। अच्छा। आप देखें कि हुकूमत की जो नॉन डिलीवरेंस है, आजकल तो हर घर में एहतजाज है, रोज़ सुबह उठ के एहतजाज है।
हर बीवी का अपने मियाँ से एहतजाज है, हर बच्चे का अपने पेरेंट्स से एहतजाज है, लोगों के पास वसाइल है नहीं, गरीब आदमी का अपनी रोटी के लिए एहतजाज है। सही बात। काउंट इट एंड यू लिस्ट इट, आप बात करती जाएं, आप गिनती चली जाएं। तो आज जितनी माली मुश्किलात लोगों के लिए हैं, जितनी समाजी मुश्किलात इस हुकूमत ने पैदा कर दी हैं, जितनी सियासी इसने पोलराइजेशन क्रिएट कर दी है, इस मुल्क का एक डेमोक्रेटिक कल्चर एक जो था उसमें जहाँ पे कोई रखाव था, कोई अदब लिहाज था, तो वो तो कुछ ऐसी गुंडागर्दी का शिकार हुआ है जिसको मैं इमरान गर्दी कह सकता हूँ। वो इमरान गर्दी आज का ऑर्डर ऑफ द डे। रख की भी आपने बात की सर, और आपने तहजीब की भी बात की, तो मुझे वो 90 की सियासत की सारी तारीख़ जहन में घूम जाती है, और फिर मुझे वो शहबाज शरीफ साहब की 2013 की कैंपेन भी जहन में घूम जाती है, जो वो कहते थे पेट फाड़ के सड़कों पे ना घसीटा। लेकिन खैर बात पॉलिटिक्स की ना सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक अगली हकीकत जिसको हम कह सकते हैं ना कि बदसूरत किस्म की हकीकत है कि भाई जो अगली हकीकत सामने आ रही है, अगली नेक्स्ट हकीकत नहीं, ये सामने आ जाए, मतलब जो पुराने तमाम बयान था वो सब सामने। और खैर अभी शफात से ये जो हम सर्दियों में अभी जो आगे मसले की बात करने जा रहे हैं वो मसला है जो कि इनके दौरे हुकूमत में भी था। आप कह रहे हैं बिजली का, हाँ गैस का भी, बिजली का भी। खैर बिजली तो अभी थोड़ी बहुत महंगी है, मतलब क्या कर सकते हैं, लेकिन गैस महंगी भी और गैस है भी नहीं। तो ये आपका मेरा हम सबका दुख साझा है, और उस साझे दुख पे बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं और खैर से आए? अरे आप आ गए चाय तो पी के जाइएगा। सॉरी हमारी गैस नहीं है, चाय कैसे पियेंगे आप? मैं भी कहने लगी खड़े खड़े रुखसत हो जाएं। अरे अच्छा ठंडा पानी पियेंगे, लाओ भाई इनको बर्फ़ वाला पानी पिला के दो। अरे बर्फ़, हमारी तो गैस नहीं है, कैसे गैस वाला पानी पियेंगे, मतलब ठंडा पानी पियेंगे। तो जनाब ये मसले हैं और पूरे मुल्क के मसले, और इसलिए मुल्क जो है वो चूँकि ठंड बढ़ती जा रही है और शुमाली इलाक़ात में ज़्यादा ठंड हो रही है, तो इसी तरह हमारी भी जो है गैस की डिमांड बढ़ती जा रही है। बिल्कुल शफात, और हमेशा पता होता है जी कि आगे आने वाली है सर्दी, तो गैस की लोगों को की ज़रूरत, लेकिन हमने हमेशा हर सर्दी में देखा कि गैस की किल्लत होती है। गैस या तो आती नहीं है, जो आती है वो भी इतना कम है, जो आता है वो है सिर्फ और सिर्फ गैस का बिल, जो कि शदीद तरीके से आता है और काफ़ी ज़्यादा आता है। जनाब घरों के चूल्हे हो गए हैं ठंडे, गैस गायब है। CNG और सनती शोबों के बाद अब घरेलू सार्फिन को भी गैस नहीं मिल रही। कराची, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में, मतलब पूरे पाकिस्तान का ये मसला है। गैस का बहरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। जब ये गैस के बहरान की बात होती है ना, मुझे सखावत याद आ जाता है। सखावत वो इस पे खैर वो बहुत सारे जुमले देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है मदिया कि ये जो गैस का बहरान है ये प्रेडिक्टेड था। ऑलवेज अगस्त में कह दिया था कि जनाब क्राइसिस आने वाला। हम अपने शो में बात कर रहे थे इस हवाले से, और कहा भी किसने था? किसी अहरे घर नहीं, वजीर आजम ने कहा था कि भाई गैस का क्राइसिस आएगा और बहुत शदीद आएगा, और बाकी गैस का जो इस बार का क्राइसिस है ये पहले नजर नहीं आया। शफात, मतलब अब जो गरीब आदमी ना वो परेशान हो गया, वो कह रहे हैं मेरे घर में गैस नहीं, मैं अपने बच्चों को सुबह का नाश्ता बना के नहीं दे सकता, मैं बाहर की चाय रोज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं रोज़ बाहर की तंदूर की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं बाहर का खाना चाहे क्योंकि घर में गैस नहीं आ रही, मैं घर में सालन नहीं बना सकता, तो मैं तंदूर की भी जो दाल चना है वो कितने अरसे तक खा लूं? सवाल है, वो गरीब आदमी जिस कारखाने में नौकरी कर रहा है उस कारखाने में भी गैस नहीं आ रही, वो भी बंद है। बिल्कुल, ना उसके पास रोजगार है, ना उसके घर में गैस है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों ने सिर्फ पानी गर्म करने के लिए नहाना है। हमारे एक साहब होते थे जो कहते थे जी गैस ये लग्जरी कंसीडर किया जाता है, मतलब पानी गर्म करके नहाना, या आपका और मेरा जो बाकी आवाम है ना वो उसको लग्जरी कंसीडर करती है, उनके लिए बस चूल्हे में गैस आना जरूरी है। ये मसला जी, चूल्हे का में गैस आएगी तो सनतें चलेंगी, और सनतों को गैस मुअत्तल हो गई है। सिंध इस हवाले से सरापा एहतजाज है, वफाक से बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि जनाब आप हमें हमारे हिस्से की गैस दें, क्योंकि मुल्क की जो ज़रूरत है उसका 70% तक, ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 70% जो है वो कादरपुर और दीगर गैस फील्ड जो कि सिंध में वहाँ से निकल रहा है। बिल्कुल शफात, और अभी जैसे हम घरों की बात कर रहे थे तो आपने बोला कि वो जो मजदूर जिस फैक्ट्री में काम करें वो फैक्ट्रियां भी गैस के ना होने की वजह से बंद हैं। जो रिक्शे चलते हैं, जो CNG पे रिक्शे चलते हैं, CNG भी दस्तयाब नहीं है उन लोगों के, तो ऑलरेडी मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से कमा के लेकर आएँ, और जो घर में जमा पूंजी लोगों के रह गई थी वो अब नज़र होगी जनाब बाहर के खानों पर। अब क्या, और फिर जो लोग बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के जो वो गैस वाले के पास जाते हैं, और गैस ने जो आज का रेट लगाया हुआ होता है जी
کبھی 160, کبھی 170, کبھی 180, کبھی 220, اور وہ کوئی پتہ نہیں چلتا کس دن کون سا ریٹ آ جائے ایل پی جی کا. اور وہ ایل پی جی کا جو ریٹ ہے وہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے جی کنٹینیو کرنا اور اس کو افورڈ کرنا. بالکل شفاعت ہے. ایک تو مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. مطلب آپ گھروں میں بھی دیکھ لیں کہ اب نارمل گھروں میں جہاں پہ اگر گیس نہیں آ رہی تو لوگ کہیں گے چلو جی ہم مائکرو اوون میں کچھ بنا لیتے ہیں, ہم الیکٹریسٹی کا چولہا استعمال کر لیتے ہیں. پر الیکٹریسٹی کا چولہا استعمال کرنا بھی اب جو ہے نا وہ ہر ایک کی مطلب اس میں رینج میں نہیں آتا, بیکاز وہ بھی اتنی زیادہ مہنگی. خیر جی, سوئی صدرن کے ترجمان شہباز صاحب ہمارے ساتھ فائنلی موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. شہباز صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ شہباز صاحب بتائیے گا, کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی فراہمی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, گھریلو صارفین سردی میں سخت پریشان ہیں. یہ کب مسئلہ حل ہوگا ان کا لوگوں کا؟ السلام علیکم. دیکھیے ابھی جو ایز آف ہماری جو پریشر ہے آج کا, جو میرا والیوم ہے آج کا, اس کے حساب سے تو وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ایز فار ایز ڈومیسٹک اینڈ کمرشل از کنسرنڈ, کسٹمر از کنسرنڈ. دیکھیے ہمارے پاس جو شارٹیج تھی ہم نے اس کو کور کرنے کے لیے جو ہماری کیپٹیو پاور ہے جنرل انڈسٹری کی, جس سے ہمارا کانٹریکٹ 9 مہینے کا ہے, ہم نے ان کو بند کیا ہے. ہم نے سی این جی سیکٹر, سی این جی اسٹیشنز کو 3 دن کے لیے بند کیا ہے. اور جو ہمارے پاس جو گیس ہے وہ ڈومیسٹک کسٹمر کمرشل کسٹمر کے بالکل صحیح ہے اور ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. نا اگر کوئی پرابلم کہیں پہ آ رہی ہے جو کہ پاکٹس میں آ رہی ہوگی, بیکاز جو ٹیل اینڈ پہ جو ہمارے ڈومیسٹک کسٹمرز ہیں وہاں پرابلم آ رہی ہوگی, تو جو وہاں آ رہی ہے وہ ہمیں بتائیں, ہم اس کو سالو کریں گے. مجھے بتائیے گا کہ یہ پرابلم, چلیں آپ نے بات کی ابھی, میں امید کرتا ہوں آپ نے کراچی کے حوالے سے بات کی ہے, سندھ کے حوالے سے بات کی ہے, سوئی صدن کے زون میں کوئٹہ بھی آتا ہے اور وہاں پہ گیس کا مسئلہ سنگین ہے. کیا جو آپ بتا رہے ہیں کہ پریشر جو ہے وہ مینٹینڈ ہے, آپ کے پاس انف گیس موجود ہے, کیا یہ کوئٹہ کے بھی یہی حالات ہے؟ دیکھیے کوئٹہ میں نارمل ڈیز میں 50 MMCFD گیس جاتی ہے. ایز آف ٹوڈے میں وہاں 200 MMCFD گیس پہنچا رہا ہوں. سو 4 ٹائمز گیس آلریڈی پہنچا رہا ہوں. ٹھیک ہے, سو یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ کوئٹہ میں ہم نے کوئی گیس کی کمی کی ہے. بلکہ انفیکٹ ہم نارملی جو ابھی دسمبر میں ہم اس کو 150-160 کر رہے تھے, لیکن جنوری میں چونکہ اس وقت -12 ڈگری سینٹی گریڈ پہ کوئٹہ ہے, تو ہم وہاں پہ اس وقت 200 MMCFD گیس پہنچا رہے ہیں. سو یہ تو فگرز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اس کے باوجود شہباز صاحب, ابھی جب ہم آپ سے بات کریں, کراچی بہت سارے ایسے علاقے جس میں ڈیفینس کے بھی کچھ ایریاز آ جاتے ہیں, جس میں اگر ہم ناصر آباد کے علاقے دیکھیں وہ بھی آ جاتے ہیں, کٹی پہاڑی, یہاں پر گیس نہیں آ رہی. تو سر ان کے مسئلے کب حل ہوں گے؟ ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں, روز آپ ٹیلی ویژن پہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے, خبریں چلتی ہیں, پیکیجز چلتے ہیں کہ وہ لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس گیس نہیں آ رہی, ہم تو ایلیجیبل ہی نہیں ہے بھی اس کے ہم گیس کے بل بھی دیں کیونکہ گیس نہیں ہے. دیکھیے there are 3 million customers. ٹھیک ہے, 3 million customers. اور پھر جو آپ کا ڈائیورسفائڈ لوکیشنز ہیں, بہت پھیلا ہوا ہمارا, کوئی 45,000 کلومیٹرز کا نیٹ ورک ہے صرف ڈسٹریبیوشن کا. تو پرابلمس ہوئی ہوں گی, سردیاں زیادہ ہیں, پرابلمس ہوئی ہوں گی, ڈیمانڈ بہت ڈائنامک بڑی ہے, تو لوگوں نے کمپریسر استعمال کرنے شروع کر دیے جو کہ انلیگل ہے. ہم اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں آپ کے ذریعے لوگوں سے التماس کروں گا کہ کمپریسرز نہ چلائیں, بیکاز جب وہ کمپریسر چلاتے ہیں تو ان سے جو آگے کے علاقے ہوتے ہیں یا ان کے علاقے میں بھی باقی لوگوں کو گیس نہیں ملتا ہے, اور پھر وہ بیسکلی پریشان ہوتے ہیں اور پھر ہم سے کمپلین کرتے ہیں. تو جو جنرلی اگر جیسے ہم نے ڈیفینس کی مثال دیا ہے, ڈیفینس میں اس وقت ہمارے پاس ہم ایک پائپ لائن بچھا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کلپٹن میں, تو کچھ پائپ لائنس کے ایشوز ہوتے ہیں جہاں پہ ٹیل اینڈ ہوتا ہے اور وہاں پہ گیس کا پریشر, شفاعت انجینئر ہے, ہی انڈرسٹینڈز دیٹ کہ وہاں پہ ٹیل اینڈ پہ جو پریشر کا پرابلم بھی ہو جاتا ہے. لیکن ہم ابھی وہ پائپ لائن بچھا رہے ہیں تو انشاءاللہ ڈیفینس کے ایشوز سالو ہو جائیں گے ASAP. Just to give you this understanding کہ we are taking care of our customers. ہم نے ان حالات میں جب کسٹمرز کے پرابلم بڑھ گئے ہیں تو ہم نے اپنا میگا سروس سینٹر 1 جنوری کو لانچ کیا ہے, جو کہ 18 گھنٹے کھلا کرے گا, 6 days a week. میں کوئکلی یہاں پہ جاننا چاہوں گا, چلیں اچھی بات ہے, عوام کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور عوام کو اپروچ بھی کر رہے ہیں, بہت ضروری ہے صارفین کو اپروچ کرنا, لیکن پیک آورز میں گیس کا پریشر ڈیکریز اب نہیں ہوگا. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ سپلائی انف ہے آج اور اگلے 2 ہفتے تک؟ جی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم نے میجرز لیے ہیں, جس میں
जनरल इंडस्ट्री के कैप्टिव पावर को बंद किया है। हमने सीएनजी सेक्टर को 3 दिन के लिए बंद किया और हम देखेंगे हालात। फिर हमारे पास इस वक्त गंबट से गैस बढ़ रही है, तो अगर वो भी हमें इंशाल्लाह मिलनी शुरू हो गई सही तरीके से, तो हमें लगता है कि हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह जी। उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि जनाब बस दुआ करें, अल्लाह खैर रखेगा, हालात काबू में। लेकिन शफात उनकी बात का लुब्बे-लुबाब ये उनकी बात का लुब्बे-लुबाब ये था कि हालात काबू में, लेकिन वो जो लोग हमें देख रहे हैं वो यही कह रही हैं कि भाई मदीहा और शफात ये क्या बात करें, क्योंकि जैसे ही खाने पकाने का वक्त आता है, सुबह नाश्ता बनाने का वक्त आता है, या फिर रात में जो पीक आवर्स होते हैं यानी कि शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो खाना बनाने का वक्त होता है, गैस नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा संगीन मसला है। आई होप इस हवाले से काम किया जाए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और जनाब आपको एक ऐसी कैंटीन गैस के मसले से गैस का मसला सिर्फ शफात का, मदीहा का और अवाम का नहीं है, बल्कि अवाम के मुहाफ़िज़ों का भी है। क्या बात कह दी मैंने? क्या शफात, क्या बात कह दी? आपने मुझे ऐसे किया, मैंने कहा थप्पड़ मार लेंगे। तो मेरे पास 10 रुपए नहीं थे, मैं आपको फौरन देती। अच्छा नहीं, खैर इतनी प्यारी बात चेंज। वो मामला ये है जनाब कि जो पुलिस वाले हैं वो भी बेचारे 24-24 घंटे उनकी शिफ्ट होती है, 24-24 घंटे की ड्यूटी होती है। तो वो अब जनाब अगर घर में अगर वो गैस ना हो और वो भूखे भाड़े उठ के आ जाए जनाब वो आपके चौक पे, और जनाब जो बेचारे वो ठेलों में किन्नू लगा के खड़े हुए होते हैं, उन पे भी गुस्सा उतरता है ना। बाकी जो तमाम जो गंडेरियों वाला भाई होता है, आम आदमी पे भी गुस्सा उतरता है। मतलब ऑफकोर्स सुबह नाश्ता नहीं करके आए, लोगों को भी क्या पता कि उनके घर भी गैस नहीं आ रही। ऐन मुमकिन है जनाब। तो ऐसे मामलात में हुआ ये है कि कराची में अब जो पुलिस के एहलकार हैं वो अब किसी ढाबे पे या फुटपाथ पे बैठ के जो है ना वो खाना नहीं खाएंगे। उनके लिए एक आला मेयार की ख़ानदानी किस्म की कैंटीन बन गई है, जिसमें वो मेयारी, सस्ता और टिकाऊ नाश्ता खाएंगे, सुथरा नाश्ता करेंगे, बेहतरीन खाना भी खाएंगे। जनाब एडिशनल आईजी कराची ने मॉडल थाना क्लिफ्टन में एक नई कैंटीन का इफ्तिताह कर दिया, जहां पर हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह जो हैं वो एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन के साथ मौजूद है। जी ओवर टू यू नज़ीर। आप लोग देखें, मैं कराची के किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि इस वक्त मॉडल थाना क्लिफ्टन में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह सवेरे पुलिस एहलकारों को न सिर्फ गरम पराठे बल्कि बेहतरीन चाय और दिन के औकात में खाना भी मिला करेगा। ये कॉन्सेप्ट था कि पुलिस ऑफिसर्स को अपनी पुलिस स्टेशन पे अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाए। तो ये अच्छी एफर्ट है एसएसपी साउथ की और उसकी टीम की कि अब एसपी क्लिफ्टन ने इसको एग्जीक्यूट किया, एसएचओ क्लिफ्टन ने इसको मतलब प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट हम जो पहले था कि भाई हर थाने पे एक कैंटीन होनी चाहिए, पहले लियाकताबाद पुलिस स्टेशन पे से हमने शुरू किया, अभी सेकंड ये है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि पुलिस स्टेशंस पे अच्छी कैंटीन बना के इस तरह की फैसिलिटी पुलिस ऑफिसर्स को दी जाए। अच्छा ये बताइएगा, जो एहलकार बाहर ड्यूटी पर जाते हैं तो क्या वो अपना किसी को अल्टरनेट रख के वो भी यहाँ पर आकर उनको भूख लगती है खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं? देखो, पुलिस ऑफिसर्स के लिए तो ये फ्री है, मतलब ये फ्री है इन द सेंस कि वो यहाँ पे एक्सेस उनकी फ्री है। बाकी कोई बाहर का बंदा सिविलियन वो ज़ाहिर है रिस्ट्रिक्टेड है। नेचुरली अगर कोई कंप्लेनेंट यहाँ पे आता है, साइल है, एक्सेस उसकी हो गई है थाने पे, तो वो आके खा सकता है। बाकी एज सच कोई बाहर का बंदा वो इस कैंटीन को यूज़ नहीं करेगा। इनको हमने ये इजाज़त दी है कि अगर ये बाहर की सर्विस अगर देना चाहें तो ये दे सकते हैं। देखें, ये कराची पुलिस की जानिब से बेहतरीन इकदाम है। साउथ जोन में बाकायदा इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। पुलिस एहलकार या अफसरान जो भी अपनी सहूलत से यहाँ का फ़ायदा उठाना चाह सके, यहाँ बैठकर वो खाना खा सकते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जी गैस नहीं है, लेकिन देखें गैस का क्या सोल्यूशन, और वो सखावत वाली बात बीच में ही रह गई ना। कौन सी अच्छी बात बता दे, कोई एक बात तो बताने। वो कहता है आजकल तो गैस की इतनी शॉर्टेज है, किसी को हुई हो तो साथ वाले को नहीं बताता, कहीं उससे ले न ले। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में, और यहाँ पे एक अहम खबर शेयर करते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने करक में समाधि की बहाली 2 हफ्ते में शुरू करने का हुक्म दिया है। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड से तमाम मंदिरों की तफसीलात तलब कर ली गई है। बताया जाए कुल कितने मंदिर हैं और फाल कितने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मतरूका इमलाक वक्फ पर कब्जे के हवाले से आज इफ्तिसार किया और पूछा कि तजावुज़ात की तफसीलात भी 2 हफ्ते में पेश की जाएं, अदालतों में मौजूद मुकदमात की तफसीलात भी पेश करें।
साथ में सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन मतरूका वफ़द इमलाक बोर्ड की सरजनिश में मतरूका अमल इमलाक बोर्ड के अफसरान सिर्फ पैसा बना रहे हैं, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जिससे दिल करता है ज़मीन वापस लेते हैं और जिसे दिल करता है दे देते हैं, ये कहना था चीफ जस्टिस का। बोर्ड ने तौहीन अदालत नोटिस पर अदालती कमीशन से ताउन किया। जस्टिस एजाज उल हसन का कहना था सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस की मजीद समाअत अब 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। और अब जनाब, पाकिस्तान में हमने टर्किश ड्रामे देख लिए, टर्की में हमने पाकिस्तानी फिल्में बनती हुई देख ली और पाकिस्तानी ड्रामास भी देख लिए, लेकिन अब इसके बाद शफात पाकिस्तान और सऊदीया जो है वो मुश्तरका तौर पर फिल्म और ड्रामा प्रोडक्शन बनाने का इरादा रख रहे हैं, जिस पर विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान ड्रामों और फिल्मों के तबादले से मुतालिक एक याददाश्त पर दस्तखत भी हुए हैं। अक्सर देखते हैं कभी आप ट्रैवल कर रहे हो तो दुबई में कभी आप चैनल लगाएं तो एकदम देखते हैं कि ओहो ये अदनान सिद्दीकी अरबी बोल रहे हैं, तो ऑलरेडी ऐसे जो डब ड्रामाज है वो चल रहे होते हैं। अच्छा, बड़ा अजीब सा लगता है उनके मुंह से ना अरबी में, माहिरा खान के पीछे आवाज़ आ रही होती है, बड़ी खूबसूरत भी लग रही होती है। लेकिन जनाब अब होगा ये कि ये जो है वो पहले तो ये मामला सिर्फ कुछ जीसीसी कंट्रीज तक था, सऊदीया में नहीं था, तो अब ये मामला सऊदीया में भी जाएगा, वहाँ पे भी हमारे ड्रामे पहुँचेंगे, डब होंगे और सऊदी अरब जाएंगे और उनका जो कंटेंट है वो हमारे पास आ सकेगा। पाकिस्तानी मार्केट इम्प्रूव हो सकती है और डेफिनेटली जब मार्केट इम्प्रूव होती है तो मार्केट में हमारे जो स्टार्स हैं उनका कद भी बढ़ता है, उनका बिजनेस भी बढ़ता है। बिल्कुल शफात, और 2018 में हमने ये भी देखा था कि वहाँ पर पहली पाकिस्तानी फिल्म भी रिलीज़ की गई थी। फिल्म और ड्रामा प्रोडक्शन में सऊदी अरब और पाकिस्तान के इश्तराक से एक हल्का काफ़ी खुश है। तो साथ ही इस बात पर बहस भी जारी है कि सकाफती हम आहंगी किस तरीके से मुमकिन होगी, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर आरिफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा में वक्त दिया। डॉक्टर साहब, इश्तराक तो होने जा रहा है सऊदीया और पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में, लेकिन जब भी मैं सकाफती हम आहंगी की बात कर रहे थे, ये कैसे मुमकिन हो पाएगी? मुझे खुद समझ नहीं आती। और वैसे मदीहा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये खुशखबरी और ये मजदा जाँ फिजां जो आपको सुनाया गया है, ये शिबली फराज साहब ने सुनाया है। काश के यही बात मुझे सऊदी मिनिस्टर ऑफ कल्चर सुनाते या मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सुनाते। मैंने आपके यहाँ आने से पहले कल पूरी रात तकरीबन ये रिसर्च की है क्या कहीं सऊदी अरब में ऐसी कोई बात हुई है, तो मुझे तो ऐसी चीज़ नहीं मिली। बाहर तौर अगर हम अपने आप को खुश करने के लिए थोड़ी सी खुद फरीबी का काम लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। शफात, यकीन करो, ज़िंदगी से निबरदाज़मा होने के लिए खुद फरेबी बेहतरीन ढाल भी है मगर बेहतरीन हथियार भी है। मगर क्या किया जाए, खुद फरेबी बाहर तौर खुद फरेबी होती है। मैं कर्ज करूँ आपको, सऊदी अरब का बना हुआ ड्रामा अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें अकीदत की ऐनक उतारने की जरूरत होगी। हमें लगेगा कि वो जो अबाओं के अंदर लहराते हुए सहराओं में सब लोग फिर रहे हैं, वो तमाम सहाबा की औलाद नहीं है बल्कि हमारे जैसे इंसान हैं। दूसरी मैं छोटी सी एक आपको बात बताऊं, अगर हमें वो वहाँ देखेंगे, वो माहिरा खां ही क्यों ना हो, वो अदनान सिद्दीकी ही क्यों ना हो, बल्कि वो शफात ही क्यों ना हो, यकीन कीजिए वो हमें कमतर जानते हैं। आज मान जाइए कि हमारे बरादर इस्लामी ममालिक पाकिस्तानियों को कमतर जानते ही नहीं, कमतर समझते भी हैं। और ये तो चले वो एक अलग सियासी बहस है, हीरोइन कौन होगी, ये एक अलग सियासी बहस है। और डॉक्टर साहब, मामला ये है कि पाकिस्तानी ड्रामों को नई मार्केट्स की ज़रूरत है। उस हवाले से अगर हम तुर्की में वेंचर कर सकते हैं, तुर्की के ड्रामे यहाँ आ सकते हैं, तो हमें नए जो अपने वेंचर्स हैं उनको ढूंढना तो ज़रूरी है। आप इसे एग्री करेंगे? तो शफात, यूं कहिए ना कि हम पिछले 11 साल से तुर्की के ड्रामे ले रहे हैं और चला रहे हैं। हम क्यों ना उनके साथ एक MOU साइन करें कि अगर आपका एक ड्रामा यहाँ के चलेगा तो हमारा एक ड्रामा वहां के चलेगा। और ये ज्यादा बेहतर नहीं है? आपके यहाँ जो चीजें मार्केट्स एस्टेब्लिश्ड हैं यूनिलैटरली, उनको तो आप सपोर्ट करते जा रहे हैं, उनके अंदर बायलैटरलिज्म नहीं ला रहे और एक नया शोशा छोड़ दिया है कि सऊदी अरब आपके ड्रामे देखना चाहता है। ऐसा नहीं है मियाँ। मैं 2 साल पहले सऊदी अरब गया था 2018 नवंबर में, और किस कोशिश के साथ वहां पे राहत फतेह अली खां का पहला कॉन्सर्ट रियाद में करवाया था। और यकीन कीजिए ये कोई आसान चीज नहीं थी। उसी जमाने में सऊदी अरब के अंदर पहला सिनेमा खुला था, और आप फिल्म पर्ची का जिक्र करते हैं, वो नहीं थी। वहां पे पहली फिल्म जो लगी थी वो परवाज लगी थी, जो PAF की एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, अगर आपको नई मार्केट ढूंढनी है, लाइए मैं आपको यहां मशवरे देता हूं। सबसे पहले अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है आपके पश्तो सिनेमा के लिए और पश्तो ड्रामा के लिए। आज 25-30 साल से आप उनका जिहाद लड़ रहे हैं, उनके मुजाहिदीन को यहाँ रख के यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर हमारे लिए ये उसको करना। लेकिन एनीवे, ये मामला ऐसा है कि इसको डिस्कस करने की जरूरत है। और जहाँ पे
फिल्में जा सकती हैं पड़ोसी मुल्कों की, वहाँ पाकिस्तानी ड्रामा भी जा सकता है, नए वेंचर्स लेकिन ढूंढना। डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत अच्छी की कि जब हम टर्की लाके पाकिस्तान में लगाते हैं तो MOU से साइन होना चाहिए कि हमारा भी जो ड्रामा है वो वहाँ टर्की में लगना चाहिए। जैसे हमने देखा कि हमारे हमसाया ममालिक में भी हमारे कुछ ड्रामास लगे, वो ड्रामास इतने हिट हुए कि उसके बारे में देखा कि किस तरीके से जो हमारी ऑडियंस थी वो उनके पीछे क्रेजी थी। के बाद में फवाद खान वहाँ पे गए, फिर माहिरा खान वहाँ पे गए, और वहाँ पर स्टार बनने से पहले वो ऑलरेडी स्टार बन चुके हुए थे उनके ड्रामास की परफॉर्मेंस। ये ऐसा है, और आपने देखा होगा कि जैसे जो पड़ोसी मुल्क की फिल्में जनाब चाइना पहुंची तो चाइना में कोई कनेक्शन नहीं बनता, तो अगर उनकी फिल्में चाइना जा सकती हैं तो हमारा ड्रामा भी चाइना जा सकता है, फार ईस्ट में जा सकता है। जहां जहां पे उर्दू समझने वाले या उर्दू कल्चर को की क्यूरियोसिटी रखने वाले लोग मौजूद हैं वो पाकिस्तानी ड्रामा अप्रिशिएट करेंगे और कर सकते हैं। आगे बढ़े जरा। बिल्कुल शफात, आगे बढ़ते हो। जैसे आपने बोला ना कि हर को ये जो हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स की वजह से बात की, तो जिंदगी में एक मौका ऐसा आता है जब हर आदमी अपनी लाइफ में होता है सुपरस्टार, दुनिया जहान की नजरें उस पर होती हैं, एवरी अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट देम। उस दिन वही महवर होते हैं जनाब तमाम तर लोगों की अटेंशन का, और वो होते हैं जनाब या तो हमारी दुल्हन साहिबा या होते हैं लाड़ा साहिबा यानी कि दूल्हा साहिबा। और दूल्हा साहब की मशहूरी का एक सबसे ज़्यादा मतलब बचपन में अगर हम दूल्हे देखें तो शफात वो जो कड़कता भड़कता हुआ जो उन्होंने हार पहना होता था ना, हा हर इंसान अपनी शादी की फिल्म का हीरो होता है। ये मैंने कितनी बड़ी बात कही, बहुत ही बड़ी शफात, बहुत बड़ी बात कही है। तो जनाब वो जो शादी फिल्म का हीरो होता है, अगर वो वैसे खास तौर में हमारे इलाके में अभी भी ये रवाज कायम है, गो कि अब जो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जरा उस तरफ नहीं जाते, लेकिन वो है कि जनाब पे आगे उसको भी प्रॉपर लैमिनेट कराता था कि कपड़े गंदे ना करे। या कपड़े गंदे ना करे, बट वो वाला चक्कर नहीं है वहाँ पे। वो ये चक्कर है कि जनाब नोटों का हार पहनाया जाता है, और जो जरा ज़्यादा बड़े लोग होते हैं वो बड़ा हार पहनाते हैं, और उस हार को मजीद बड़ा करने के लिए उसके बीच में वॉल क्लॉक भी लगाया जाता है। वॉल क्लॉक भी? जी हाँ, ताकि जो मेहमान है वो दूर से दूल्हे को देख के उनको टाइम पता चल जाए कि टाइम पे आए कि नहीं आए, दूल्हे का टाइम आ गया तो कुर्बानी का टाइम उसको पता चल जाए। तो जनाब ये एक रवाज है। और जो जंग में जनाब मेरा तो अपने चाचू की जंग में थी, शादियां अटेंड की हो, तो जंग में तो वाकई शफात ऐसे कड़कते भड़कते मैंने नोटों वाले देखे, और हमेशा क्यूरियोसिटी होती थी कि ये किसके पास जाएंगे पैसे, किसके पास जाएंगे पैसे। और वो हमारे बचपन में रुपए वाला हार होता था, फिर जो बड़े अमीर लोग होते थे वो 10 वाला हार लाते थे, और अब तो कोई चीज ही नहीं है 10 का नोट। तो लोग मतलब ओह माय गॉड कितने गरीब लोग हैं। तरस गई मैं ऐसी शादी में जाने के लिए जहाँ नोटों वाले हार हो। खैर जनाब मसब फारूक की हम ये रिपोर्ट देखते हैं इस हवाले से। शादी ब्याह पर दूल्हे को फूलों वाले हार के साथ साथ नोटों वाले हार पहनाना बरसगीर की कदीम रिवायत है जो अब मादूम हो रही है, लेकिन जंग में ये सिलसिला अब भी जारी है। ये हार जौन से है ना काफ़ी पुराने टाइम से ये चल रहे हैं। ये 500 से शुरू होता है, 1000 रुपये वाला भी है, 2000 वाला भी है, 5000 रुपये वाला भी है, 10,000 रुपये वाला भी है। किसी को शौक़ हो तो वो 50,000 वाला भी बनवा लेता है, किसी को ज़्यादा शौक़ हो तो वो 5 लाख रुपए वाला भी बनवाता है। चंद हज़ार से लाखों रुपए तक बनाए जाने वाले ये हार महंगे ज़रूर हैं, लेकिन अपने मुनफरिद अंदाज के सबब इनकी मांग आज भी बरकरार है। ये काफ़ी अरसे से हम हार सेल कर रहे हैं, 20 साल से तकरीबन मैं ये काम कर रहा हूँ। हार भी सेल ज़्यादा होते हैं और माला भी ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि ये जब सीज़न होता है तो ये पूरे भी नहीं होते। ये माशाल्लाह काफ़ी हमारा अच्छा सीज़न लगता है। नोटों के हार से मालामाल दूल्हे देही इलाके में आज भी रवायात का दीप जलाए हुए हैं। मसब फारूक, ARY न्यूज़, जंग। कितना वक्त लगता होगा ना शफात इन हारों में से पैसे निकाल के फिर उसकी कुल्फियाँ खाने का मज़ा आता होगा। आपको पता है ये हार जो है ना, मतलब जो नोटों वाले हार है ये भी एक मतलब वो है ना एक सुवेनियर होता है जो आप एक वो लिफाफों वाले बक्से में नीचे करके रख देते, और फिर उसके बाद घर का एक जो छोटा देवर होता है या कोई शरारती बच्चा होता है वो एक दिन लिफाफों के बक्से में से बरामद होता है और उसके सारे नोट उसकी जेब में होते हैं और वो आधे नोट जो है वो पड़ा चुका होता है। ये होता है, ये अक्सर हमने देखा है। तारीख शायद है ख़वातीन व हज़रात, लेकिन जब तारीख की बात आती है मदीहा तो तारीख में हर दफ़ा गुडी गुडी नहीं होता। गुडी गुडी नहीं होता। मुझे मालूम है शफात कि अब आप वो बात करने लगे हैं जिससे हम जो भी इतने खुश हुए थे 2 घंटे में लोगों का अच्छा मूड रखा, अब आप हमें रुलाने वाले हैं, मुझे बिल्कुल पता है। जनाब टेस्ट मैच की चौथी इनिंग यानी कि चौथी बैटिंग आई है पाकिस्तानियों की, और चांद मसूद का चौथा अंडा एक बार फिर डक पे आउट हो गए। डक पे आउट हो गए जनाब चांद मसूद। पाकिस्तान की 3 रन पे पहली विकेट गिर गई है
اور ابھی نیوزی لینڈ کا ویسے موڈ نہیں تھا, وہ بیٹنگ کر کر کے تھک گئے تھے, انہوں نے کہا بس ہمارا سانس چڑھ گیا, خدا کا واسطہ ہے ہمیں آؤٹ کر دو. ہم نے کہا نہیں آپ مزید بیٹنگ کریں. ہم آپ کو تھکا تھکا کے ہرائیں گے. انہوں نے یہ وہی پالیسی تھی نا کہ وہ کہتے تھے یار مطلب بندہ جو ہے میں اس کو کیسے ہراؤں گا, میں ریس میں اس کو اتنا جتاؤں گا, آخر میں خود ہی کہا چل یار آج تو جیت, یہ والا معاملہ ہے. تو خیر جناب 600 سے پتہ نہیں کتنے 650 رن بنا لیے نیوزی لینڈ نے, اور ہم نے ان کو دبا کے کیچ چھوڑے. ہم نے کہا یار جی لے اپنی زندگی. انہوں نے آگے کہا کہ جی ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دیکھیں ذرا بھی پاس نہیں ہے, مہمان نوازی کا خیال نہیں ہے. جیمیسن کو اس نے پھر ایشان مسعود کو آؤٹ کر دیا, ہمارے بھائی کو. کوئی مسئلہ نہیں جی, انشاءاللہ ہو سکتا ہے پاکستان اس میچ میں واپس آ جائے, اللہ سے اللہ کرے. ویسے لگ تو نہیں رہا. چلے جی یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے. کل ملیں گے. اللہ حافظ.